میرے مقابلے میں آنے والا میری طرح قد آور تھا، مگر جسمانی لحاظ سے بھاری بھرکم۔ وہ مجھے داؤ پر لانے کے لیے پینترے بدلنے لگا۔ پہلے اس نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا، میں نے بائیں ہاتھ کا پنجہ ملایا، اسی طرح میرا دایاں ہاتھ اس کے بائیں ہاتھ کے پنجے سے مل گیا۔ میں چاہتا تھا کہ ایک جھٹکے سے اس کی انگلیاں مروڑ دوں۔ اس سے پہلے ہی وہ ایک بارگی اچھلا، پھر میرے سنبھلنے سے پہلے ہی اس کی دونوں ٹانگیں میری کمر سے آ کر لپٹ گئیں۔ میں زمین پر چاروں شانے چت گرا، مگر وہ بدستور مجھ پر سوار رہا۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس نے اپنی دونوں ٹانگوں سے کتنا خطرناک داؤ استعمال کیا تھا۔ اس کی دونوں ٹانگیں اژدہوں کی طرح میرے کمر سے لپٹی ہوئی تھیں۔ لمحہ لمحہ ان کی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی۔ استاد فوراً ہی اٹھ کر ہمارے پاس آیا اور مجھ پر جھک کر کہنے لگا، یہ تمہارے مقابلے کا سب سے خطرناک داؤ ہے۔ جس طرح اس نے تمہیں اپنی ٹانگوں سے لاک کیا ہے، اس لاک سے تم کبھی نہ نکل سکو گے۔ تم ہار مان کر اسے 1 پوائنٹ دے دو۔ میں نے تکلیف کی شدت سے کرراتے اور چیختے ہوئے کہا، نہیں نہیں۔ اگرچہ میرا ذہن بدل گیا تھا، مگر ایسے وقت میری پرانی ضد اود کر آئی تھی۔ مجھے ٹوٹ جانا چاہیے، مگر ہار مان کر 1 پوائنٹ نہیں دینا چاہیے۔ میرے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے الجھی ہوئی تھیں۔ وہ میرے ہاتھوں کو بھی آزاد نہیں کر رہا تھا، ورنہ میں اسے مکے یا کراٹے کے ہاتھ مار کر کسی قدر کمزور بنا سکتا تھا۔ ایک طرف میں اس کی انگلیاں مروڑنے کی کوشش کر رہا تھا، دوسری طرف اس کی ٹانگوں کی گرفت میرے لیے ناقابل برداشت بنتی جا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں ٹانگیں مجھے کمر کی طرف سے توڑ کر میرے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں گی۔ کسی بھی لمحے میری کمر کی ہڈی کڑکڑا کر ٹوٹنے ہی والی تھی۔ استاد نے ایک بار پھر سمجھایا، فرحات مان جاؤ، اسے 1 پوائنٹ دے دو۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی زوردار کڑکڑاہٹ کی آواز ابھری۔ یہ ہڈی ٹوٹنے یا چٹکنے کی آواز تھی۔ میرا مد مقابل چیخیں مارتے ہوئے دوسری طرف الٹ کر گر پڑا، پھر وہ فرش پر سے دوبارہ نہ اٹھ سکا۔ اپنا بایاں ہاتھ تھام کر ایک درندے کی طرح غرانے لگا۔ استاد لپک کر اس کے پاس گیا۔ کچھ دیر بعد انکشاف ہوا کہ میرے مقابل کے دائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں ٹوٹ گئی تھیں، صرف انگوٹھا سلامت رہ گیا تھا۔ یعنی وہ مجھے دور سے انگوٹھا دکھا سکتا تھا، مگر میرے قریب آنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ اس وقت میری کس ضد نے یا کون سی مخفی قوت نے یا کسی بھولے ہوئے داؤ نے اپنا کام دکھایا تھا۔ اس کی 4 انگلیاں اپنے جوڑ سے اکھڑ گئی تھیں۔ میرا مقابل گوشت پوست کا پہاڑ تھا، اس کے جسم میں پتھر جیسی سختی تھی، اس لیے استاد اور وہ فولادی پہلوان شوزیب وغیرہ سبھی مجھے حیرانی سے دیکھ رہے تھے کہ میں نے اتنی بری طرح اپنے مقابل کے داؤ میں پھنسنے کے باوجود کس طرح اس پتھر کو توڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس وقت میری حالت بھی عجیب سی تھی۔ شوزیب مجھے حقارت سے اور للکارنے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میری کمر کی ہڈی ایسے دکھ رہی تھی جیسے اب بھی کوئی نادیدہ اژدہا بل کھا کر اور لپٹ کر اسے توڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں ایک ہاتھ سے اسے سہلاتے ہوئے دوسرا ہاتھ زمین پر ٹیک کر اٹھ بیٹھا۔ میں اپنی کمزوری ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر استاد سمجھ گیا تھا کہ مجھ پر کیا بیت رہی ہے۔ اس نے اپنے 2 آدمیوں کو اشارہ کیا، اسے سہارا دے کر دوسرے کمرے میں لے جاؤ اور ڈاکٹر کو اطلاع دو۔ 2 آدمیوں نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا۔ میں ان دونوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر آہستہ آہستہ چلتا ہوا دوسرے کمرے میں پہنچ گیا، پھر وہاں ایک بستر پر اوندھے منہ لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ڈاکٹر نے آ کر میرا معائنہ کیا، پھر مطمئن ہو کر بولا، ڈونٹ بی وری، تمہاری کمر کی ہڈی متاثر ہوئی ہے، 2-4 دن کی مالش رہی تو بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ پھر اس کے حکم کے مطابق صبح شام 2 پہلوان میری مالش کرنے لگے۔ ایسے حالات میں یہی سوچتا رہا تھا کہ کہاں آ کر پھنس گیا ہوں۔ وہاں میرا کوئی نہیں تھا، مگر سبھی اپنائیت ظاہر کرتے تھے اور مجھے واضح طور سے اس اپنائیت میں کھوکھلا پن نظر آتا تھا۔ 3 دن کے بعد ہی میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب مجھ سے صبح شام بلا ناغہ ورزش کرائی جاتی تھی تاکہ مجھ میں پہلی جیسی چستی اور پھرتی آ جائے۔ 2 ہفتے بعد پھر مجھے اسی ریسلنگ ہال میں لایا گیا۔ اس بار شوزیب نے اٹھ کر کہا، میں اس سے مقابلہ کروں گا۔ استاد نے ہاتھ اٹھا کر انکار کرتے ہوئے کہا، نہیں، ماسٹر کی اجازت نہیں ہے۔ شوزیب نے کہا، میں سپر ماسٹر سے اجازت حاصل کروں گا۔ اس نے میرے بھائی کی انگلیاں توڑی ہیں، میں اس کی گردن توڑ کر رکھ دوں گا۔ تم سپر ماسٹر کی اجازت کے بغیر فرحات کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ دیکھو شوزیب، وہ تمہیں بھی فرحات کی طرح عزیز رکھتا ہے۔ تم دونوں کے ٹکراؤ سے کسی کو بھی نقصان پہنچے گا تو وہ سپر ماسٹر کا نقصان ہوگا۔ جاؤ، اپنی جگہ جا کر بیٹھ جاؤ۔
शोजेब मुझे घूरता हुआ एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। जिस वक्त मैं हॉल में पहुंचा था उस वक्त दो पहलवान आपस में लड़ रहे थे। जब उनकी कुश्ती खत्म हो गई तो उस्ताद ने अपने तमाम पट्टों से कहा, अब तुम सब यहां से बाहर चले जाओ, आज फरहात यहां तन्हाई में किसी से मुकाबला करेगा। उसका हुक्म सुनते ही तमाम पट्टे एक एक करके वहां से बाहर चले गए। मैं शोजेब के दिल की हसरत पूरी करना चाहता था, क्योंकि वो हॉल से बाहर जाते वक्त भी ललकारती हुई नजरों से देखता जा रहा था। वो सुपर मास्टर के हुक्म से मजबूर होकर मुझसे दूर हो गया था, इसलिए मैंने भी सब्र कर लिया और अपने मुकाबले आने वाले का इंतजार करने लगा, जिससे तन्हाई में मुझे मुकाबला करना था। हॉल में खामोशी छाई हुई थी। मैं हॉल के दूसरे दरवाजे की तरफ देखने लगा। दरवाजे के साथ ही एक बड़ी सी शीशे की दीवार थी। शीशे की दीवार के उस पार जो तारीकी थी वो अचानक ही छट गई। वहां रोशनी होते ही मैंने देखा कि एक बूढ़ा शख्स छत से लटकने वाली जंजीरों से बंधा हुआ था और उसके पास एक नौजवान सांवली सी लड़की खड़ी हुई थी। उस्ताद आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ दरवाजा खोलकर शीशे की दीवार की दूसरी तरफ चला गया। फिर वो लड़की सर झुकाए धीरे धीरे चलती हुई मेरे सामने हॉल में आकर खड़ी हो गई। उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया। वो लड़की मुझे बड़ी पुरुम्मीद नजरों से देख रही थी। वो शायद मुझसे कुछ कहना चाहती थी। एक बार उसके होंठ खुले, मगर उसने पलटकर शीशे के पार बंधे हुए बूढ़े को देखा तो बोलने से पहले ही उसके होंठ कपकपा कर रह गए। वो बहुत मजबूर नजर आ रही थी। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो और मेरे पास क्यों आई हो? यह सुनते ही उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो बड़े कर्ब से बोली, फरहात, क्या तुम अपनी सोनिया को नहीं पहचानोगे? कौन सोनिया? मैंने उसे गहरी नजरों से देखते हुए पूछा, क्या तुम मुझे जानती हो? उसके जवाब देने से पहले ही हॉल के एक स्पीकर से आवाज गूंजी, हेलो फरहात, मैं तुम्हारा आका सुपर मास्टर बोल रहा हूं। मगर तुम मेरी आवाज नहीं पहचानोगे, क्योंकि तुम खुद को नहीं पहचान रहे हो। ये लड़की जो तुम्हारे सामने खड़ी है, यह हम दोनों की बदतरीन दुश्मन है। इसकी मक्कारियों की वजह से दुश्मन तुम्हारे पीछे पड़ गए, जिसके नतीजे में तुम हादसे का शिकार होकर अपनी पिछली जिंदगी भूल गए हो। मैंने स्पीकर की तरफ देखते हुए कहा, सुपर मास्टर, मुझे बताया गया है कि तुम इस जजीरे में मौजूद नहीं हो। जब आओगे तो मुझसे मुलाकात करोगे, मगर तुम्हारी आवाज बता रही है कि तुम मौजूद हो। फिर मेरे पास क्यों नहीं आते या मुझे अपने पास क्यों नहीं बुलाते? तुम मुझसे सवाल ना करो। गुलामों का सवाल करने का हक नहीं होता। क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, इसलिए सिर्फ इतना कह देता हूं कि जब मैं मुनासिब समझूंगा उस वक्त तुम्हें अपने सामने हाजिरी का हुक्म दूंगा। फिलहाल काम की बातें सुनो। यह लड़की सोनिया गद्दार है। इसने तुम्हें मार डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं इसे फौरन ही मौत की सजा सुना सकता था, मगर यह तुम्हारी आदत है कि तुम अपने दुश्मनों से खुद ही इंतकाम लेते हो। इसीलिए मैंने इसे तुम्हारे इंतजार में जिंदा रखा है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे अपने हाथों से कत्ल करो। मैं सोनिया की आंसू भरी आंखों को देखने लगा तो आवाज आई, औरत के आंसू मर्द को हमेशा बेवकूफ बनाते हैं। तुम एक बार पहले भी इसके आंसुओं के फरेब में आ चुके हो। तुम्हें याद नहीं है? मैं याद दिलाता हूं। यह आंसुओं से अपनी मजबूरी जाहिर कर रही है, मगर दर हकीकत यह बहुत ही खतरनाक फाइटर है। मैंने कहा, यह मुझे ऐसी तो नजर नहीं आती। बहरहाल ये जैसी भी हो, जब तक मेरे सामने कमजोर बनी रहेगी मैं इस पर हाथ नहीं उठाऊंगा। मेरे किसी ऐसे दुश्मन को भेजो जो मर्द हो। यह लड़की जब मुकाबले पर आती है तो तन्हा कई मर्दों पर भारी पड़ती है। सोनिया, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, फरहात पर हमला करो। वो इनकार में सर हिलाती हुई एक कदम पीछे हट गई। उसी वक्त बूढ़े की चीखने की आवाज आई। शीशे के पार एक शख्स बूढ़े कैदी को चाबुक से मार रहा था। सोनिया दौड़ती हुई शीशे की दीवार के पास गई और उस पर हाथ मार मार कर चीखने लगी, न मारो, मेरे डैडी को न मारो। मेरे बूढ़े बाप ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? स्पीकर से आवाज आई, सोनिया, तुमने हमारा बहुत कुछ बिगाड़ा है। अगर बूढ़े बाप को बचाना चाहती हो तो फरहात पर हमला करो। वो अपने बूढ़े बाप को चाबुक से मार खाते और तड़पते हुए न देख सकी। यक पयक शीशे की दीवार से पलटकर मुझे खूंखार नजरों से देखने लगी। उसके दीदे फैल गए थे और वो अब नपे तुले कदमों से मेरी तरफ बढ़ रही थी। शप शप
اس کی انگلیاں ایک ایک کر کے سیدھی ہو رہی تھیں اور فولادی ناخون شپ شپ کی آواز کے ساتھ باہر نکلتے جا رہے تھے۔ میں فوراً ہی پیچھے ہٹ کر سوچنے لگا کہ واقعی یہ سونیا بہت ہی خطرناک لڑکی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے یہ پہلے بھی اسی طرح میرے مقابلے پر آ چکی ہے۔ سپر ماسٹر ٹھیک ہی کہہ رہا ہے کہ یہ میری دشمن ہے، دشمن بن کر پہلے بھی کبھی میرے مقابل آئی ہوگی اور اس وقت بھی اپنی اصلیت دکھا رہی ہے۔ اسپیکر سے آواز آئی، فرحاد، میں نے اس کے بوڑھے باپ پر ظلم کر کے اسے محض اس لیے تم پر حملہ کرنے کے لیے مجبور کیا ہے تاکہ اس کی اصلیت دیکھ لو۔ کیا تم کبھی سوچ بھی سکتے تھے کہ یہ بظاہر معصوم نظر آنے والی لڑکی تم پر حملہ کرنے کے لیے فولادی پنجے چھپا کر رکھتی ہوگی؟ مجھے یقین ہوتا جا رہا تھا کہ وہ کتنی مکار ہے۔ میں نے کہا، سپر ماسٹر، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے عین وقت پر خطرے سے آگاہ کر دیا ہے۔ اب یہ مکار لڑکی یہاں سے واپس زندہ نہیں جائے گی۔ میں اس کے فولادی ناخنوں سے بچتے ہوئے اس پر حملہ کرنے کے لیے سنبھل سنبھل کر پینترے بدلنے لگا۔ وہ چنچلا کر کہنے لگی، فرحاد، یہ سپر ماسٹر نہیں، سپر شیطان ہے۔ اس نے تمہارے برین کو واش کیا ہے۔ اس وقت تم غفلت کی زندگی گزار رہے ہو۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ میں کیسی مجبوری کے دوراہے پر کھڑی ہوئی ہوں۔ میں اپنے باپ کو تڑپ تڑپ کر مرتے نہیں دیکھ سکتی، اور تم جو میرے محبوب ہو، تم پر دشمن بن کر حملہ نہیں کر سکتی۔ وہ باتوں کے دوران واقعی رو رہی تھی۔ میں نے اچھل کر اس کے منہ پر ایک لات رسید کی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی دور فرش پر جا کر گر گئی۔ پھر وہاں سے اٹھتی ہوئی بولی، جس منہ کو تم چومتے تھے اسی کو ٹھوکر مار رہے ہو۔ میں چاہتا تھا کہ اسے اٹھنے کا موقع نہ دوں۔ میں دوڑتا ہوا اس کی طرف گیا، مگر اس نے پھرتی سے اٹھ کر جوڈو کا ہاتھ دکھایا اور مجھے اچھال کر دوسری طرف پھینک دیا۔ تم مجھے سینے سے لگا کر پیار کرتے تھے۔ میں کان لگا کر تمہارے دل کی دھڑکنیں سنتی تھی۔ اسی دل کو ان فولادی ناخونوں سے نوچ کر کیسے کاٹوں؟ مجھے تو تمہارا ظلم پیار لگتا ہے۔ میں تم پر کیسے ظلم کروں؟ میں فرش پر سے اٹھ کر اس کے فولادی ناخونوں کو دیکھنے لگا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھاتی ہوئی بولی، ان فولادی پنجوں کو دیکھو اور سوچو، ابھی تم میرے داؤں میں آ گئے تھے۔ میں چاہتی تو یہ ناخون تمہاری بوٹیاں نوچ لیتے، تمہارے جسم کی دھجیاں ادھیڑ دیتے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی۔ اس لیے نہیں کر سکتی کہ تم میرے جسم و جان کے مالک ہو۔ تمہیں نقصان پہنچانے سے پہلے مر جانا پسند کروں گی۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی سپر ماسٹر نے شیشے کے اس پار والے کو حکم دیا، بنجمن کو چابک مارو۔ اس کا حکم سنتے ہی میں نے شیشے کے اس پار دیکھا۔ وہی شخص سونیا کے بوڑھے باپ کو چابک سے مار رہا تھا۔ وہ بوڑھا تکلیف کی شدت سے بلبلا رہا تھا۔ میں نے چیخ کر کہا، سپر ماسٹر، اس چابک مارنے والے سے کہو کہ اپنا ہاتھ روک لے۔ سپر ماسٹر کے حکم سے چابک مارنے والا رک گیا۔ اسپیکر سے آواز آئی، کیا بات ہے فرحاد، تم اس بوڑھے سے ہمدردی کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کہ تمہارے بیان کے مطابق سونیا میری دشمن ہے۔ اس کے باپ کو سزا نہیں ملنا چاہیے۔ اس کا باپ بھی غدار ہے۔ تم ان باتوں کو بھول چکے ہو۔ اگر تمہیں یاد ہوتا تو ابھی تم اپنے ہاتھوں سے اس بوڑھے کو بھی قتل کر دیتے۔ سپر ماسٹر، میرے بچھڑے ہوئے ماضی نے مجھے الجھنوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہاں تم بھی سچے نظر آتے ہو، یہ سونیا بھی سچی نظر آتی ہے۔ صرف میری زندگی ایک جھوٹ بن گئی ہے۔ تم مجھے بتاؤ کہ میری یادداشت کب واپس آئے گی؟ بہت جلد فرحاد، تم اطمینان رکھو، تمہیں بہت جلد سب کچھ یاد آ جائے گا۔ اگر میری یادداشت جلد ہی واپس آنے والی ہے تو اس وقت تک سونیا اور اس کے باپ کو زندہ رکھو، تاکہ میں اپنے ماضی کی روشنی میں ان کے جرائم کو سمجھنے کے بعد انہیں سزا دے سکوں۔ نہیں فرحاد، میں اس وقت تک مجرموں کی پرورش نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر تمہارے بارے میں یقین دلاتے ہیں کہ تم جلد ہی پچھلی زندگی کو یاد کر لو گے، مگر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ان کا علاج ناکام رہا تو تم ساری زندگی اپنے ماضی کو یاد نہیں کر سکو گے۔ اس کے پیش نظر تمہیں ایک وفادار ملازم کی طرح مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور میرے حکم پر چلنا چاہیے۔ نہیں سپر ماسٹر، اگرچہ میں سونیا کو نہیں پہچان رہا ہوں، مگر اس کے آنسو میرے دل کو چھو رہے ہیں۔ اس کے ایک جملے سے اس کی باتوں کی سچائی ظاہر ہو جاتی ہے۔ واقعی اگر یہ چاہتی تو ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے ناخنوں سے میری بوٹیاں نوچ لیتی، کیونکہ میں بری طرح اس کے داؤں میں آ گیا تھا۔
اسی لیے میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے سوچنے سمجھنے کا موقع دو۔ ٹھہرو، میں ابھی جواب دیتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے ہال میں خاموشی چھا گئی۔ سونیا جلدی سے میرے قریب آتی ہوئی بولی، فرحاد، تم یادداشت کھو دینے کے باوجود ذہین ہو۔ تم نے ابھی اپنی باتوں سے سپر ماسٹر کو الجھا دیا ہے۔ میری التجا ہے کہ جب تک تمہیں ساری باتیں یاد نہ آ جائیں اس وقت تک تم مجھ پر یا سپر شیطان پر یا کسی پر بھروسہ نہ کرو۔ اسپیکر سے سپر ماسٹر کی غراہٹ سنائی دی، اسٹوپڈ، تو پھر فرحاد کو بہکا رہی ہے، پیچھے ہٹ جا۔ سونیا پیچھے ہٹتی ہوئی بولی، اگر تم سچے ہو تو ڈرتے کیوں ہو؟ مجھے فرحاد سے کھل کر باتیں کرنے کی اجازت دو، میں تو قاعدے کی بات کر رہی ہوں۔ سپر ماسٹر نے اپنے ماتحتوں کو حکم دیا، اس کتیا کو گھسیٹ کر آپریشن روم میں لے جاؤ، میں ہمیشہ کے لیے اس کی زبان بند کر دوں گا۔ اس کا حکم صادر ہوتے ہی ہال کا دروازہ کھلا۔ دو نوجوان ہاتھ میں اسٹین گنے لیے ہال میں داخل ہوئے اور سونیا کی طرف بڑھنے لگے۔ میں نے سونیا کے سامنے ڈھال بنتے ہوئے کہا، رک جاؤ، پہلے مجھے سپر ماسٹر سے باتیں کر لینے دو۔ اسپیکر سے آواز آئی، فرحاد، تم میرے لیے پریشانیوں کا باعث بن رہے ہو۔ اگر تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو تو سونیا کے سامنے سے ہٹ جاؤ، ہماری باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں۔ نہیں، سونیا کی موجودگی میں باتیں ہوں گی۔ اگر یہ لڑکی مجرم ہے اور میری دشمن ہے تو مجھ پر بھروسہ کرو، میں اسے سزا دوں گا، مگر اس لڑکی کے سچ اور جھوٹ کو سمجھنے کے بعد۔ ٹھیک ہے، تمہارے سوچنے سمجھنے تک یہ لڑکی یہاں قید میں رہے گی۔ سونیا نے جلدی سے میرا بازو تھام کر کہا، نہیں فرحاد، مجھے اپنی نظروں سے دور نہ ہونے دینا۔ تم نے میری ذرا سی حمایت کی ہے، اس سے سپر ماسٹر کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اگر یہ ابھی مجھے یہاں سے لے گئے تو میں تمہیں دوبارہ نظر نہیں آؤں گی۔ یہ مجھے مار ڈالنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ میں نے تم سے وفاداری کرتے ہوئے اتنی اذیتیں برداشت کی ہیں کہ میری جگہ اگر کوئی کمزور دل کی عورت ہوتی تو وہ اب تک مر چکی ہوتی۔ مجھے بچا لو فرحاد، اس وقت تم نے مجھے کھو دیا تو اپنے ماضی کو یاد کرنے کے بعد مجھے یاد کر کے بہت پچھتاؤ گے۔ اسپیکر سے قہقہا سنائی دیا، فرحاد، یہ تمہیں اپنی طرح غدار بنانا چاہتی ہے۔ ذرا سوچو، تم نے اس کی حمایت کی اور غدار بن گئے تو اسے کس طرح بچا سکو گے؟ نہتے ہو اور یہاں چاروں طرف مسلح گارڈز موجود ہیں۔ اس عمارت کا بیرونی دروازہ میری مرضی سے کھلتا اور بند ہوتا ہے۔ تم اسے بچا کر یہاں سے لے جا نہیں سکو گے۔ تم سونیا کی چالاکی کو نہیں سمجھ رہے ہو۔ یہ چاہتی ہے کہ غداری کے الزام میں تمہارے جیسے ملازم کو مار ڈالوں، یعنی یہ خود مرتے مرتے بھی تمہاری موت کا تماشا دیکھنا چاہتی ہے۔ کیا تم غدار بن کر مرنا پسند کرو گے؟ میرا ذہن بری طرح الجھ کر رہ گیا تھا۔ واقعی میں وہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں جانتا تھا۔ چاروں طرف مسلح گارڈز موجود تھے۔ پھر سونیا کہہ رہی تھی کہ میں اس کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ اسی دوران سونیا نے مجھے جھنجھوڑ کر کہا، فرحاد، تم تو کہتے تھے کہ جب تمام سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تو ایک خدا کا سہارا ہر حال میں باقی رہتا ہے۔ یاد کرو، تم مسلمان ہو، ایک خدا کو ماننے والے ہو۔ تم نے ایک بار مجھ سے کہا تھا کہ تم اپنی صلاحیت اور اپنی قوت بازو کے باوجود صرف ایک خدا پر توکل کر کے ہمیشہ خطرات میں کود پڑتے ہو۔ آج بھی اسی پر بھروسہ کرو۔ میں سونیا کا منہ تکنے لگا۔ پتہ نہیں وہ کیسی باتیں کر رہی تھیں۔ یہ خدا کیا ہوتا ہے؟ مسلمان کیا ہوتے ہیں؟ میں ان کے متعلق کچھ نہیں جانتا تھا، صرف ایک شیطان کو پہچان رہا تھا۔ اس شیطان نے کہا، یہ سونیا اب تمہیں کسی خدا سے متعارف کرا رہی ہے۔ جانتے ہو، میں ہی تم سب کا انت آتا ہوں۔ تم سب میری مرضی سے پیدا ہوتے ہو اور میرے حکم سے مار ڈالے جاتے ہو۔ تم سب کی زندگی اور موت میرے ہاتھوں میں ہے۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہیں دور ایک دھماکہ ہوا۔ وہ ایسا دھماکہ تھا کہ عمارت کے در و دیوار ہل گئے۔ اس کے ساتھ ہی تمام روشنیاں بجھ گئی۔ اس اندھیرے میں دوسری بار دھماکہ ہوا۔ ہمارے پیروں تلے کی زمین کانپ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے زلزلہ آ گیا ہو یا قیامت آ گئی ہو۔ کئی منٹ تک کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ ہمارے چاروں طرف بدستور تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ پھر میں نے اس تاریکی میں اپنے سامنے کھڑے ہوئے مسلح جوان کی چیخ سنی۔ اس کے بعد دوسرے جوان کی چیخ سنائی دی۔ میں ذرا پیچھے ہٹ گیا تھا
کیونکہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہنگامہ ہے۔ اسی وقت سونیا کی آواز سنائی دی، فرہاد تم کہاں ہو؟ اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ اور اس اسٹین گن کو تھام لو۔ میں نے دونوں گارڈز کو بیکار کر دیا ہے۔ میں اندھیرے میں ہاتھ بڑھا کر ادھر ادھر ٹٹولنے لگا۔ جلد ہی ایک اسٹین گن میرے ہاتھ میں آ گئی۔ اسے لیتے وقت میرا ایک ہاتھ سونیا کے آہنی ناخونوں پر گیا۔ اس کے ناخونوں سے کچھ گیلا لیس سا مادہ میرے ہاتھوں میں لگ گیا۔ میری سمجھ میں آ گیا کہ وہ مسلح نوجوان کا خون ہے۔ سونیا نے آہنی پنجوں سے دونوں کا بھرتا بنا دیا تھا۔ وہ میرے بالکل قریب آ کر بولی، فرہاد خدا پر بھروسہ کرو، اس کے بعد میری وفا کا یقین کرو۔ اگر تم نے میرا ساتھ دیا تو ہم اس شیطان کے پنجے سے نکل جائیں گے۔ میں نے اندھیرے میں ٹٹول کر اپنا ایک ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھا، پھر اس سے کہا، تم نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا ہے کہ تم میری دوست ہو۔ اگر دشمن ہوتی تو اسٹین گن میرے ہاتھوں میں دینے کے بجائے اس سے میرا خاتمہ کر چکی ہوتی۔ میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ سونیا نے کہا، یہ اچھا موقع ہے۔ معلوم ہوتا ہے کئی دھماکوں کے باعث بجلی فیل ہو گئی ہے۔ اب وہ سپر شیطان نہ تو ہمیں اسکرین پر دیکھ سکے گا، نہ ہی ہماری آواز سن سکے گا۔ تم ان میں سے ایک گارڈ کا سرخ لباس پہن لو، اس طرح اندھیرے میں کوئی جلد ہی تمہیں نہیں پہچان سکے گا۔ اتنی دیر میں ساتھ والے کمرے سے اپنے ڈیڈی کو لے آؤں گی۔ میں فوراً ہی زمین پر جھک کر ایک گارڈ کی لاش تک پہنچا، پھر اس کا لباس اتارنے لگا۔ دور سے سونیا کی آواز سنائی دی، بجلی نہیں ہے، اس لیے یہ دروازہ بٹن سے نہیں کھل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری طرح سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں قید ہو گئے ہیں۔ یہاں سے دروازہ توڑ کر ہی باہر نکلنا ہوگا۔ لیکن ابھی میں شیشے کی دیوار توڑ کر ڈیڈی کے پاس جا رہی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد میں نے شیشوں کے ٹوٹنے کی آوازیں سنی۔ وہ شاید اسٹین گن کے پچھلے حصے سے اس کمزور سی دیوار کو توڑ رہی تھی۔ میں لباس بدل کر تیار ہوا تو شیشے کے اس پار دو آدمیوں کے لڑنے کی آواز سنائی دی۔ پھر سونیا کی آواز سنائی دی، خبردار، اب اگر دلیری دکھاؤ گے تو اس آہنی پنجے سے تمہارا کلیجہ باہر نکال لوں گی۔ چلو زنجیریں کھولو۔ پھر زنجیروں کی کھنکنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد کسی شخص کی مختصر سی چیخ گونج کر رہ گئی۔ میں نے اندھیرے میں آگے بڑھتے ہوئے پوچھا، سونیا کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں، میں نے چابک مارنے والے کو ختم کر دیا ہے، اب ڈیڈی کو لے کر آ رہی ہوں۔ میں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ گہری تاریکی میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سونیا کی آواز آئی، ہمیں اندھیرے میں کچھ نہ کچھ بولتے رہنا چاہیے، اس طرح آواز کے ذریعے ہم ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں۔ اگر آئندہ ہم بچھڑیں گے تو اسی طرح سیٹی بجا کر ایک دوسرے کو سگنل دیں گے۔ اس نے دو مختصر سے ٹکڑوں میں سیٹی بجانے کے بعد مجھ سے پوچھا، کیا تم دو انگلیوں کے ذریعے زبان کی نوک کو ذرا موڑ کر اس طرح سیٹی بجا سکتے ہو؟ میں نے اس کی ہدایت کے مطابق منہ میں دو انگلیاں ڈال کر زبان کے اگلے سرے کو ذرا سا موڑ کر سیٹی بجائی۔ پتا چلا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں۔ میں نے سیٹی کا یہ سگنل مقرر کر لیا۔ سونیا نے بتایا کہ وہ اندھیرے میں میری بو سونگ کر مجھ سے کہیں بھی آ کر مل سکتی ہے۔ میں حیران تھا کہ وہ بو کس طرح سونگ لیتی ہے۔ سونیا نے بڑی حسرت سے کہا، فرہاد، تمہارے پاس ٹیلی پیتھی کی کتنی بہترین صلاحیت تھی۔ تم ہزار پابندیوں کے باوجود سوچ کے ذریعے مجھ سے رابطہ قائم کر لیتے تھے۔ اس وقت ایسے سگنل وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، میں سوچ کے ذریعے کس طرح رابطہ قائم کر لیا کرتا تھا؟ وہ سرد آہ بھر کر بولی، میں اس وقت تمہیں سمجھاؤں گی تو تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا، پھر کبھی صحیح۔ ابھی یہاں سے نکلنے کی فکر کرنا چاہیے۔ سپر ماسٹر اس وقت بوکھلا گیا ہوگا۔ اب وہ ایک ہی جگہ بیٹھ کر اپنے ہزاروں ماتحتوں کو کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ بوڑھے بینجمن نے نقاہت سے ہنستے ہوئے کہا، شیطان کو اسی طرح ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ اب اسے اپنی کمزوری کا پتہ چل رہا ہوگا۔ فرات، تمہیں یاد نہیں ہے، تم نے میرے مشورے کے مطابق ایک دن رمنا کے ساتھ منصوبہ بنایا تھا کہ ہم کس طرح اس شیطان کو ختم کر سکتے ہیں۔ رمنا کا ساتھی ایرج یہاں کا سب سے بڑا انجینئر ہے۔ شاید رمنا کو ایرج سے ملنے کا موقع مل گیا ہے اور تمہارا پیغام ایرج تک پہنچا دیا گیا ہے۔ تبھی اس نے جزیرے کے سب سے بڑے جنریٹر کو ڈائنامائٹ سے اڑا دیا ہے۔ وہ کس رمنا اور ایرج کی باتیں کر رہا تھا یہ میں نہ سمجھ سکا، مگر اب حالات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ جس طرح سونیا بھی ساتھ دے رہی ہے، اسی طرح اور بھی کچھ لوگ ہیں جو پہلے بھی میری دوستی کا دم بھرتے تھے۔
اور اب بھی مجھ سے دور رہ کر دوستی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ شاید رمنا اور ایرج بھی انہی وفادار دوستوں میں سے تھے۔ مجھے ندامت سی ہو رہی تھی کہ میں اپنے جانباز ساتھیوں کو نہیں پہچان رہا تھا۔ ہال کی جو کھڑکیاں تھیں ان میں اندھے شیشے لگے ہوئے تھے جن کے آر پار کچھ نظر نہیں آتا تھا، لیکن اس وقت شیشوں کے اس پار کبھی کبھی روشنیاں نظر آنے لگتی تھیں۔ پھر دوڑتے بھاگتے قدموں کی آوازیں بھی سنائی دینے لگیں۔ اتنی دیر کی خاموشی کے بعد یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ سپر ماسٹر کے احکامات اپنے ماتحتوں تک دیر سے پہنچے ہیں۔ اب تک سبھی اپنی اپنی جگہ جیسے ساکت و جامد تھے، اسی لیے اب ہال سے باہر شور سنائی دے رہا تھا۔ ٹارچ کی روشنیاں ادھر سے ادھر سرسرا رہی تھیں اور بیٹری کے ذریعے لاؤڈ اسپیکر سے کہا جا رہا تھا، فراد، بجلی کے خودکار دروازے بند ہو چکے ہیں، تم پریشان نہ ہونا، مسلح گارڈز کھڑکیوں کے شیشے توڑ کر اندر آ رہے ہیں، تمہیں بحفاظت نکال کر باہر لے جائیں گے، اور سونیا تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ تم دونوں ہاتھ اٹھائے کھڑی رہو، دلیری یا چالاکی دکھاؤ گی تو تمہیں اسٹین گن کی گولیاں بھون کر رکھ دیں گی۔ یہ بات سنتے ہی سونیا اپنے باپ کو لے کر اس دیوار کی طرف چلی گئی جہاں کی کھڑکیاں توڑی جانے والی تھیں۔ اس نے بینجامن کو اسی دیوار کے ایک گوشے میں کھڑا کر دیا، پھر وہاں سے دوڑتی ہوئی واپس میرے پاس آ کر بولی، اسٹین گن سنبھال لو، جو بھی کھڑکی کے راستے سے آئے اسے بھون کر رکھ دو، میں دوسری طرف کھڑکی کی طرف جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اندھیرے میں گم ہو گئی۔ کھڑکی کے شیشے توڑے جا رہے تھے۔ ٹوٹنے والی کھڑکی سے باہر کا منظر دکھائی دے رہا تھا کیونکہ وہاں کسی نے ٹارچ روشن کر رکھی تھی۔ کھڑکی کا راستہ صاف ہوتے ہی 2 مسلح گارڈز اندر آنے کے لیے کھڑکی پر چڑھنے لگے۔ اسی وقت میں نے اسٹین گن سے فائر کھول دیا۔ عمارت کے اندر کئی چیخیں بلند ہوئیں۔ دونوں گارڈز اندر آ کر گرے۔ باہر کے لوگ کھڑے ہوئے بھی گولیوں کی زد میں آ گئے تھے۔ باقی جو بچے تھے وہ جوابی حملے کے لیے دوسری طرف جا کر چھپ گئے تھے۔ دوسری طرف کی کھڑکی میں بھی سونیا یہی خونی ڈرامہ کر رہی تھی۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سناٹا چھا گیا۔ لاؤڈ اسپیکر سے آواز آنے لگی، فراد، کیا تم سونیا کا ساتھ دے رہے ہو؟ حماقت نہ کرو، تمہیں اب بھی معافی مل سکتی ہے، ہتھیار پھینک کر کھڑکی کے باہر آ جاؤ۔ سونیا اندھیرے میں چلتی ہوئی میرے پاس آ گئی تھی۔ میرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تھیلا پکڑاتی ہوئی بولی، اس میں گرنیڈ ہیں، دیکھو یہ چھوٹی سی کی ہے، اسے اس سے پکڑ کر کھینچتے ہی گرنیڈ کو دشمنوں کی طرف پھینک دینا۔ اگر پھینکنے میں دیر کرو گے تو یہ تمہارے ہاتھوں میں ہی پھٹ جائے گا۔ بہت ہوش مندی کی ضرورت ہے، کیا تم ایسا کر سکو گے؟ ہاں، تم اطمینان رکھو، میں سب کچھ کر گزروں گا۔ مگر یہ تمہیں کہاں سے مل گئے؟ جو گارڈز میرے نشانے پر آ کر اندر گرے تھے انہی سے میں نے یہ چیزیں حاصل کی ہیں۔ میرے پاس بھی ایک تھیلا ہے، اب میں دوسری طرف جا رہی ہوں۔ وہ چلی گئی۔ لاؤڈ اسپیکر پہ جو شخص مجھے ہتھیار پھینکنے کے لیے کہہ رہا تھا وہ میرے جواب کا منتظر تھا۔ مجھے خاموش دیکھ کر وہ پھر بولا، فراد، ہم 5 تک گنتے ہیں، اگر تم باہر نہیں آؤ گے تو آنسو گیس کے شیل پھینکیں گے۔ 1 2 3 4 ٹھہرو، میں آ رہا ہوں۔ میرا جواب سنتے ہی ان کی گنتی 5 سے پہلے ہی بند ہو گئی۔ میں تیزی سے چلتا ہوا کھڑکی کے پاس آیا، ایک گرنیڈ کی ہلکے سے دبا کر کھینچی، پھر کھڑکی کے باہر جھک کر اسے جلدی سے دور کوریڈور کے باہر اچھال دیا۔ دوسرے ہی لمحے قیامت کا دھماکہ سنائی دیا۔ میں پلٹ کر ہال میں آ گیا تھا، لیکن دھماکے نے ایسا زلزلہ پیدا کیا تھا کہ میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا، فرش پر اوندھے منہ گر پڑا۔ سونیا نے بھی شاید ایسا ہی کیا تھا، کیونکہ چند سیکنڈز کے بعد پھر ایک دھماکہ سنائی دیا۔ چیخ و پکار کی آواز سے پوری عمارت گونج رہی تھی۔ میں نے دیکھا دور کہیں شعلے بھڑک رہے تھے اور اس سے عمارت کا اندر کا ماحول روشن ہو رہا تھا۔ بھاگنے والے اب کھڑکی کی طرف آنے کی جرت نہیں کر رہے تھے۔ میں نے وہاں سے اٹھ کر بوڑھے بینجامن کو اپنے کاندھے پر اٹھایا، پھر سونیا سے کہا کہ پہلے وہ کھڑکی سے باہر نکلے۔ اس نے میرے مشورے کے مطابق پہلے کھڑکی سے دور جھانک کر دیکھا، پھر کھڑکی سے کود کر دوسری طرف پہنچتے ہی تڑا تڑ گولیاں چلانے لگی۔ میں اس کے پیچھے بینجامن کو لے کر ہال سے باہر آ گیا۔ وہ ہمارے لیے ڈھال بن کر آگے بڑھنے لگی۔ بائیں طرف کے کوریڈور میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر دائیں طرف کے کوریڈور میں بڑھتے ہی فائر کھول دیا، پھر فوراً ہی پلٹ کر دیوار سے لگ گئی، کیونکہ دوسری طرف سے بھی جوابی فائرنگ ہو رہی تھی۔ میں نے بینجامن کو کاندھے سے اتار کر سونیا سے کہا، تم موقع دیکھ کر پھر ایک بار فائر کرو، اتنی دیر میں میں دوسری طرف پہنچ جاؤں گا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ موقع ملتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔
मैं फौरन ही फर्श पर लेटकर तेजी से लुढ़कता हुआ दूसरी तरफ चला गया। उसके बाद फुर्ती से उठकर पोजीशन संभाल ली। अब वो कॉरिडोर मेरे और सोनिया के दरमियान आ गया था। हम दोनों यके बाद दीगरे फायर करने लगे। जरा सी देर में इस कॉरिडोर का रास्ता साफ हो गया। बेंजामिन ने एक दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, फरहाद, इस दरवाजे का बटन बता रहा है कि कॉरिडोर के आखिरी कमरे में बाहर निकलने का 5वां दरवाजा है। वो अब बिजली के जरिए नहीं खुल सकेगा। उसे ग्रेनेड से उड़ा दो। मैंने थैले से ग्रेनेड निकालकर दांतों से की हटाने की कोशिश की और उसे कॉरिडोर के आखिरी सिरे में दरवाजे की तरफ उछाल दिया। दूसरे ही लम्हे जबरदस्त धमाका हुआ। दूर तक उस दरवाजे के चीथड़े उड़ गए। सोनिया अपने बाप का हाथ पकड़कर खींचती हुई दरवाजे की तरफ दौड़ने लगी। मैं उनके आगे आगे था। दरवाजे के सामने कॉरिडोर के मोड़ पर पहुंचकर दोनों तरफ फायरिंग की, फिर छलांग लगाकर दरवाजे से बाहर निकल गया। सोनिया भी अपने बाप को लेकर मेरे पीछे पीछे चली आई। बाहर डूबती हुई शाम की मलगजी सी रोशनी फैली हुई थी। दूर तक जसीरे का मंजर साफ नजर आ रहा था। सड़क के दूसरी तरफ एक और कार खड़ी हुई थी। हम फौरन ही उस कार तक नहीं पहुंच सकते थे क्योंकि हमारे पीछे मुसल्ला गार्ड्स उस दरवाजे से बाहर निकलने वाले थे। मैं और सोनिया दरवाजे के दोनों तरफ दीवार से लगकर खड़े हो गए। थोड़ी देर तक टूटे हुए दरवाजे के पास खामोशी रही। वो लोग समझना चाहते थे कि इस वक्त हम कहां हैं और किस पोजीशन में हैं। ये मालूम करने के लिए उन्होंने एक ग्रेनेड बाहर फेंका। उस धमाके से पहले ही हम जरा दूर चले गए, मगर दरवाजे की तरफ फायरिंग शुरू कर दी ताकि कोई बाहर न आ सके। फिर मैंने एक ग्रेनेड दरवाजे के अंदर फेंका। जैसे ही अंदर धमाका हुआ, हम दौड़ते हुए कार तक पहुंच गए। हमारे कार के अंदर बैठते ही इस इमारत का तीसरा दरवाजा एक धमाके से उड़ गया। अब वो तीसरे दरवाजे से निकलकर हमें घेरना चाहते थे, लेकिन जब उनसे दूर सड़क पर हमारी कार भागने लगी, तब उन्हें पता चला कि हम उनकी फायरिंग रेंज से दूर होते जा रहे हैं। इसके बावजूद उन्होंने गोलियां चलाईं। मैंने कार की रफ्तार और बढ़ा दी। मगर हम कहां जाएंगे? मैंने पूछा। बूढ़े बेंजामिन ने कहा, हमें पहले रमना के बंगले पर जाना चाहिए। हो सकता है कि वहां एरिज वगैरह से मुलाकात हो जाए। मैं तुम्हें रास्ता बता रहा हूं, तुम उसी तरफ चलते रहो। मैं उसके बताए हुए रास्तों पर कार दौड़ाता रहा। पूरे जजीरे में अफरा तफरी मची हुई थी। जो मुसल्ला गार्ड्स इमारत के बाहर थे, वो सब पावर हाउस की तरफ चले गए थे। इतने बड़े जनरेटर की तबाही कोई मामूली बात न थी। सबकी तवज्जो उसी तरफ लगी हुई थी। उस इमारत के अंदर से सुपर मास्टर के अहकामात उन लोगों तक नहीं पहुंचे थे, मगर अब चूंकि तीसरा और 5वां दरवाजा टूट चुका था, तो किसी भी लम्हे हमारी बगावत की खबर पूरे जजीरे में फैल सकती थी। हम जल्द ही रमना के बंगले पर पहुंच गए। बंगले के चारों तरफ कई मुसल्ला जवान मुस्तैद खड़े हुए थे। बेंजामिन ने कार से निकलते हुए कहा, मैं रमना से मिलने आया हूं। क्या वो फिर कैद कर दी गई है? इतने में रमना और एरिज बंगले से बाहर आ गए। उनके हाथों में भी स्टेन गनें थीं। रमना ने बेंजामिन को देखते ही कहा, अब हम कैदी नहीं हैं। ये तमाम मुसल्ला जवान हमारे साथी हैं और हम आज़ादी के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। अंकल बेंजामिन, तुम्हारे साथ कार में और कौन है? एरिज ने कहा, हमें सुपर मास्टर का एक सुर्खपोश गार्ड नजर आ रहा है। बेंजामिन ने कहा, यह गार्ड नहीं, फरहाद है और वो मेरी बेटी सोनिया है। हम दोनों भी कार से बाहर निकल आए। रमना मुझे देखकर खुशी से खिल गई। उसने एरिज का बाजू थाम कर कहा, एरिज, ये फरहाद है। मैं इनके मुतालिक तुम्हें बहुत कुछ बता चुकी हूं। एरिज तेजी से चलता हुआ मेरे पास आया, फिर बड़ी गर्मजोशी से मुसाफा करते हुए बोला, मिस्टर फरहाद, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, मगर यह देखकर अफसोस भी हो रहा है कि सुपर मास्टर ने आपकी टेलीपैथी की सलाहियत को खत्म कर दिया है। बेंजामिन ने कहा, हमें मायूस नहीं होना चाहिए। फरहाद जल्द ही अपने माजी को याद कर लेगा, फिर टेलीपैथी की सलाहियतें भी लौट आएंगी। फिलहाल हमें मौजूदा हालात से निमटना है। हम सब बातें करते हुए बंगले के बरामदे में आ गए। रमना ने कहा, एरिज ने फरार होने के लिए एक लॉन्च का इंतजाम कर लिया है। वहां भी हमारे आदमी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हमें फौरन ही यहां से चलना चाहिए। हम सब ने रमना की तायद की, लेकिन सोनिया ने इनकार करते हुए कहा, सिर्फ जान बचाना ही बड़ी बात नहीं है, सबसे पहले इज्जत बचाना लाजमी है। यहां सुपर मास्टर के पास फरहाद के जराइम का रिकॉर्ड है। अगर हम यहां से बचकर निकल भी गए तो सुपर मास्टर बाद में फरहाद को ब्लैकमेल करेगा और उसकी फिल्म को आम कर देगा। जिस वक्त फरहाद को जहनी झटके पहुंचाकर उसके जहन से पिछली यादें मिटाई जा रही थीं, उससे पहले मैंने फरहाद से वादा किया था कि मैं उसके तमाम रिकॉर्ड्स को और उसकी फिल्मों को मौका मिलते ही तबाह कर दूंगी।
लिहाजा मैं अपना वादा पूरा किए बगैर इस जजीरे से बाहर नहीं जाऊंगी। मैं उसकी बातें बड़ी तवज्जो से सुन रहा था। मैं अपने बारे में नहीं जानता था कि मुझे बदनाम करने के लिए किस तरह एक फिल्म तैयार की गई है और किस तरह मेरे पिछले रिकॉर्ड के जरिए सुपर मास्टर मुझे ब्लैकमेल कर सकता है। उस वक्त ना तो मैं मुजरिम था और ना ही किसी फिल्म का गुनहगार था। पिछली बातों से मेरा जहन और मेरा दिल बिल्कुल साफ था। ऐसे हालात में मुझ जैसे आदमी को ही मासूम कहा जाता है। एरिज ने कहा, सुपर मास्टर के पास हम जैसे कितने ही लोगों की कमजोरियों का रिकॉर्ड मौजूद है। अगर हम इस वक्त ऐसे रिकॉर्ड की फिक्र करेंगे तो फिर चारों तरफ से घेर लिए जाएंगे। यहां से जान बचाकर निकलना मुश्किल हो जाएगा। सोनिया ने कहा, मुश्किल जरूर होगी मगर नामुमकिन नहीं है। जरा सोचो, यहां से बच निकल जाने का फायदा क्या होगा? हम किसी भी मुल्क में पहुंचकर सुकून से जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे। वो शैतान हम तक जरूर पहुंचेगा और ब्लैकमेलिंग के जरिए हमें अपना फिर गुलाम बना लेगा या हमें कानून के हवाले कर देगा। मैं बड़ी अकीदत से सोनिया को देख रहा था। वो अपने अमल और अपने हौसलों से यह साबित कर रही थी कि वो किस तरह मुझे दिल से चाहती है और कदम कदम पर मेरे लिए जान की बाजी लगा रही है। मैंने एरिज से कहा, सोनिया ठीक कह रही है। अगर हमारे पीछे यहां कमजोरियां रह जाएंगी तो इस आजादी का कोई फायदा हासिल ना होगा। दानिशमंदी यही है कि हम अपनी तमाम कमजोरियों को यहां से मिटा कर जाएं। रमना ने एरिज का बाजू थाम कर कहा, डियर एरिज, मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया है। तुम जानते हो मेरी भी कई फिल्में तैयार हो चुकी हैं। मैं इस जजीरे से निकलकर इज्जत से जिंदगी गुजारना चाहती हूं। आओ हम इज्जत की खातिर जान की बाजी लगा दें। एरिज ने उसे अपने एक बाजू में लेकर कहा, मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं। ठीक है, अब हम साहिल की तरफ जाने के बजाय उस इमारत के रिकॉर्ड तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। एरिज ने अपने एक साथी को साहिल की तरफ भेज दिया ताकि हमारा इंतजार करने वाले साथियों तक यह खबर पहुंच जाए कि हमारे आने में कुछ देर होगी। अगर उन लोगों के लिए कोई खतरा हो तो वो लॉन्च को छोड़कर गुंबदनुमा इमारत की तरफ चले आए। वहां हमसे मुलाकात हो जाएगी। उसके बाद हम बंगले के पीछे आए। वहां 2 वैगनें खड़ी हुई थीं। हम सब तादाद में 25 थे। 2 वैगनों में समा गए। एरिज ने अपने साथियों को समझा दिया था कि इमारत के सामने पहुंचते ही किस तरह चारों तरफ फैल जाना चाहिए। मैं और सोनिया 4 मुसल्ला जवान के साथ अंदर जाएंगे। बाकी एरिज की रहनुमाई में इमारत के बाहर रहकर दुश्मनों को करीब आने से रोकते रहेंगे। जब एरिज ने ये बातें समझा दी तो हम सब वैगनों में इमारत की तरफ रवाना हो गए। उस वक्त तक तमाम जजीरे में हमारी बगावत की खबर फैल चुकी थी। जब हम रिहायशी बंगलों से निकल गए तो हमने दूसरी सड़क पर सुर्खपोश जवानों को रमना के घर की तरफ जाते हुए देखा। अगर हम जरा भी देर करते तो हमें मुकाबले के लिए वहां रुकना पड़ता, मगर इमारत के सामने पहुंचकर वहां के पहरेदारों से मुकाबला करना पड़ा। उस वक्त तक चारों तरफ तारीकी फैल चुकी थी। गाड़ियों की हेडलाइट्स की रोशनी में वो पहरेदार नजर आ गए। उनमें से एक ने कहा, हॉल्ट, हमें रुकने के लिए कहा। वो पूछना चाहता था कि हम इस तरफ किस लिए आए हैं। इससे पहले ही हम सब तेजी से वैगनों के दरवाजे खोलते हुए बाहर निकले और निकलते ही फायरिंग शुरू कर दी। हम अंधेरे में थे और वो हेडलाइट्स की रोशनी में छुप नहीं सकते थे, इसलिए 2-4 मिनट में ही इस लड़ाई का फैसला हो गया। वो बाहर पहरा देने वाले एक एक करके खत्म हो चुके थे। अंदर से कुछ मुसल्ला गार्ड बाहर आए, फिर वो भी गोलियों का निशाना बन गए। जल्द ही हमारे साथियों ने इमारत को घेरे में ले लिया। 2 आदमियों ने गाड़ियों का रुख मोड़कर सड़क की तरफ कर दिया ताकि उनकी रोशनी में दूर से आने वाले नजर आ जाएं। उसके बाद हम दरवाजे से अंदर दाखिल होने की फिक्र करने लगे। एरिज ने कहा, इस जजीरे में सुपर मास्टर के सिर्फ 100 मुसल्ला गार्ड्स हैं। कुछ इस इमारत के अंदर रहते हैं, कुछ इस जजीरे के मुख्तलिफ हिस्सों में गश्त करते रहते हैं। बाकी अपनी ड्यूटी शिफ्ट से वापस आकर करते हैं और आराम करते हैं, मगर इस वक्त सभी मुस्तैद होंगे। मैंने कहा, मैं और सोनिया इस इमारत के अंदर तकरीबन 20-25 गार्ड को ठिकाने लगा चुके हैं। 10 अदद गार्ड्स यहां मुर्दा पड़े हुए हैं। बाकी पावर हाउस की तरफ होंगे या हमें तलाश कर रहे होंगे। इस हिसाब से इमारत के अंदर चंद ही गार्ड्स रह गए होंगे। एरिज ने कहा, अभी पता चल जाता है। पहले हमारा एक आदमी अंदर जाएगा। उसने अपने एक आदमी की तरफ इशारा किया। वो अपनी स्टेन गन संभालता हुआ टूटे हुए दरवाजे के करीब पहुंचा, फिर फायरिंग करता हुआ यकबैक अंदर चला गया। फायरिंग के जवाब में फायरिंग और चीखें सुनाई दी।
ان میں ایرج کے ساتھی کی چیخ بھی شامل تھی۔ وہ بیچارہ ہمارے لیے اپنی جان دے چکا تھا۔ میں نے کہا، یہ غلط ہے، میں اپنے مقصد کے لیے یہاں دوبارہ آیا ہوں، اس کے لیے میں دوسروں کی قربانی گوارا نہیں کروں گا۔ اب میں اندر جاؤں گا۔ میں آگے بڑھا تو سونیا بھی میرے ساتھ ہو گئی۔ وہ کہیں بھی مجھ سے پیچھے نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، سونیا تم میرے پیچھے رہو، پہلے میں اندر جاؤں گا۔ نہیں، ہم دونوں ایک ساتھ اندر داخل ہوں گے۔ تم دائیں طرف فائرنگ کرو گے اور میں بائیں طرف فائرنگ کرتی ہوئی اس سامنے والے کوریڈور میں پہنچ جاؤں گی۔ ہمارے اس ساتھی کو اسی لیے مرنا پڑا کہ وہ صرف ایک طرف فائرنگ کرتا ہوا اندر گیا تھا۔ وہ بڑی معقول باتیں کر رہی تھی۔ رمنا نے مجھے مخاطب کیا، فرات، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ کس رنگ اور کس ڈیزائن کا بٹن اس عمارت کے کون سے دروازے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تم یہ باتیں یقیناً بھول چکے ہو۔ تم اور سونیا اتنا یاد رکھو کہ سرخ رنگ کا بٹن جہاں نظر آئے گا اس کے بائیں طرف کے کوریڈور والا حصہ بہت اہم ہے۔ سپر ماسٹر اسی طرف کسی کمرے میں پایا جا سکتا ہے۔ بہت محتاط ہو کر جاؤ۔ میں نے اور سونیا نے دروازے کا رخ کیا، پھر پلاننگ کے مطابق فائرنگ کرتے ہوئے اندر گھستے چلے گئے۔ سامنے والے کوریڈور میں پہنچ کر پتہ چلا کہ جوابی فائرنگ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہاں کتنے ہی گارڈز کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ سونیا ٹارچ نکال کر دور تک روشنی پھینکنے لگی۔ ہمارے چاروں طرف گہری خاموشی تھی، ایک متنفس بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سونیا نے مجھے ٹارچ دیتے ہوئے کہا، تم اس طرف جاؤ، میں اس کوریڈور میں جاتی ہوں۔ تم اندھیرے میں کیسے جاؤ گی؟ میں اندھیرے میں انسانوں کی بو سونگ لیتی ہوں۔ جب تمہارے پاس پہنچنا ہوگا تو میں تمہاری بھی بو سونگ کر چلی آؤں گی۔ تم میری فکر نہ کرو، سرخ بٹن نظر آئے تو مخصوص انداز میں سیٹی بجا دینا۔ اوکے، وش یو گڈ لک۔ وہ جواب سنے بغیر آگے بڑھتی ہوئی تاریکی میں گم ہو گئی۔ میں تھوڑی دیر تک حیرانی سے سوچتا رہا کہ وہ کس طرح انسانوں کی بو سونگ لیتی ہے۔ وہ یہ بھی کہہ چکی تھی کہ مجھ میں خیال خانی کی صلاحیتیں تھیں جو اب میرے دماغ سے مٹ چکی ہیں۔ بعض اوقات اپنے بارے میں سوچتے وقت عجیب سا لگتا تھا، عجیب سی زندگی تھی۔ میں اپنی زندگی کی اہم یادوں کے بغیر جی رہا تھا۔ میرے چاروں طرف جیسے دھند چھائی ہوئی تھی۔ اپنی پچھلی زندگی کو پالینے کی امید کے سہارے اس دھند سے گزرتا جا رہا تھا، مگر اس وقت میرے چاروں طرف گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ میں دیوار سے لگ کر آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ ہر قدم پر کوئی بھی اچانک ہی ٹکرا سکتا تھا۔ اندھیرے میں دوست اور دشمن سبھی اندھے بن جاتے ہیں۔ ٹارچ کو بڑی احتیاط سے استعمال کرنے کی ضرورت تھی۔ بغیر سوچے سمجھے روشنی کرنے سے کہیں چھپا ہوا دشمن فوراً ہی روشنی کی سمت فائرنگ کر سکتا تھا۔ ویسے بھی آنکھیں اب اندھیرے کی عادی ہو رہی تھیں۔ ایسی صورت میں ایک بار بھی روشنی کی جائے تو اس کے بجھتے ہی تاریکی اور گہری ہو جاتی ہے۔ میں سنبھل کر قدم بڑھاتا ہوا ایک راہداری سے مڑ کر دوسری راہداری سے گزرنے لگا۔ میری طرح سونیا بھی عمارت کے کسی حصے میں بھٹک رہی تھی۔ وہ تو پھر بھی بو سونگنے کے حس کے ذریعے اندھیرے میں قریب آنے والوں کو محسوس کر لیتی، آنکھوں کے بجائے ناک سے دیکھ لیتی، مگر میں تو اس اندھیرے میں بالکل بیکار ہو گیا تھا۔ میرے پاس کوئی غیر معمولی صلاحیت نہیں تھی۔ ہر لمحہ یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کوئی آگے پیچھے سے یا دائیں بائیں سے اچانک ہی حملہ کر دے گا، لیکن کوئی کم وقت ٹکرانے بھی نہیں آ رہا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ عمارت کے تمام پہرے دار سو رہے ہیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد سونیا کی آواز سنائی دی، فرات، تم جہاں ہو وہیں ٹھہر جاؤ، میں آ رہی ہوں۔ واقعی اس نے اندھیرے میں میری بو پالی تھی۔ راستہ ٹٹولتی ہوئی میرے پاس آ گئی، پھر دھیرے سے بولی، پوری عمارت ویران پڑی ہے، مجھ سے تو ایک بھی زندہ پہرے دار نہیں ٹکرایا۔ یہی حال میرا ہے، میں خواہ اندھیرے میں بھٹک رہا ہوں۔ اب ہمیں ٹارچ روشن کر کے اس سرخ بٹن کو تلاش کرنا چاہیے۔ میں نے ٹارچ روشن کر دی۔ ہمارے سامنے ہی ایک کمرہ تھا۔ بم کے دھماکے سے اس کی دیواریں گر چکی تھیں۔ وہاں ٹارچ کی روشنی میں ہمیں دو شکاری کتوں کے سر اور دھڑ نظر آئے۔ وہ ٹوٹی ہوئی دیواروں کے نیچے مردہ پڑے ہوئے تھے۔ سونیا نے فوراً ہی مجھ سے ٹارچ لیتے ہوئے کہا، میرے ڈیڈی ان کتوں کی طرح ایک اور لڑکی کو اس کمرے میں سونگنے کی ٹریننگ دے رہے تھے۔ یہ کہتے ہی وہ تیزی سے آگے بڑھ کر اس کمرے میں گئی۔ وہاں بڑے بڑے پتھروں کے نیچے ایک حسین لڑکی کی گوری گوری ٹانگیں نظر آئیں۔ سونیا نے منہ پھیر کر افسردگی سے کہا، افسوس ہم اس کی جان نہ بچا سکے۔ یہ کون تھی؟ رمنا کی بہن تھی۔ اس کا نام سیلی تھا۔ ڈیڈی اس کو بچپن سے میری طرف بنا رہے تھے۔ میں سونیا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے کوریڈور میں لے آیا۔ اب افسوس کر کے اسے زندگی نہیں لوٹائی جا سکتی تھی۔
मैं उसके हाथ से टॉर्च लेकर आगे बढ़ गया और दरवाजों के बटन्स पर रोशनी फेंक कर देखता गया। सोनिया भी मेरे साथ चल रही थी। अचानक ही घड़घड़ाहट की आवाज सुनाई दी। हमारे पैरों तलों की जमीन लरसने लगी। मैं और सोनिया एक दूसरे का सहारा लेकर अपने कदम मजबूती से फर्श पर जमाए रखने की कोशिश करने लगे। थोड़ी देर बाद पता चला कि जेर जमीन कोई बड़ी सी मशीन चल रही है। मैंने कहा, मालूम होता है इस इमारत के तहखाने में कोई बड़ी अजीब मशीन है। हमें इस आवाज की समझ जाकर तहखाने का रास्ता मालूम करना चाहिए। एक तवील सन्नाटे के बाद मशीन की शोर मचाती हुई आवाज चारों तरफ गूंजती हुई सी लग रही थी। उस आवाज की सही समत मालूम करना मुश्किल था। अभी मैं कान लगाकर अंदाजा कर ही रहा था कि इमारत का एक हिस्सा रोशन हो गया। हम फौरन ही उछलकर एक दीवार के पीछे चले गए। फिर इमारत के उस रोशन हिस्से को देखने लगे। कॉरिडोर के तमाम बल्ब रोशन हो गए थे। रास्ता दूर तक दिखाई दे रहा था। सोनिया ने एक दरवाजे की तरफ इशारा किया। वो देखो, वहां सुर्ख बटन नजर आ रहा है। मुझे वो सुर्ख बटन नजर आ गया। रमना ने दुरुस्त कहा था। उसके बाएं तरफ जो कॉरिडोर है वो बहुत अहम है, क्योंकि इस वक्त उसका हिस्सा रोशन नजर आ रहा था। मैंने कहा, उस रोशन हिस्से की बड़ी अहमियत होगी। सुपर मास्टर भी उस तरफ के किसी कमरे में मौजूद होगा। अब उसने हालात पर काबू पाने के लिए दूसरा जनरेटर स्टार्ट किया है। हाँ, सोनिया ने कहा, यह दूसरा जनरेटर कम हॉर्स पावर का है, इसीलिए एक मखसूस हिस्सा रोशन किया गया है। यह कैसे मुमकिन है? मैंने हैरानी से पूछा। यहां कोई बात नामुमकिन नहीं है। सुपर मास्टर ने अपने मातहतों पर नजर रखने के लिए इस इमारत के हर हिस्से में उन्हें टेलीकास्ट करने के आलात लगा रखे हैं। वो इस वक्त स्क्रीन भी देख रहा होगा और हमारी बातें भी सुन रहा होगा। मैं छत की तरफ इधर उधर देखने लगा कि टेलीकास्ट वाले आलात कहीं नजर आ जाएं। उसी वक्त एक करीबी कॉरिडोर से कुछ अजीब किस्म की आवाज सुनाई दी। कोई भारी भरकम सी चीज कॉरिडोर के चिकने फर्श पर घिसट रही थी, या फिर उस चीज को कोई उठा उठाकर घसीट रहा था। यकीनन कोई फौलादी सी चीज थी। फर्श से टकराते ही झुंझुनाहट सी सुनाई देती थी। फिर हमें उस चीज का साया दिखना शुरू हो गया। यूं तो वो एक इंसानी साया था, मगर जिसामत के एतबार से बहुत चौड़ा और भद्दा सा नजर आ रहा था। मैं और सोनिया दो मुख्तलिफ दीवारों की तरफ चले गए। फिर दीवार से लगकर आने वाले का इंतजार करने लगे। बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। हमने जरा आगे झुककर उस कॉरिडोर की तरफ देखा जहां साया नजर आ रहा था। उसे देखते ही सोनिया के हलक से चीख निकल गई। हमारी निगाहों के सामने एक फौलादी इंसान खड़ा हुआ था। मैं उसे इस्तिआरे के तौर पर फौलादी नहीं कह रहा हूं। वो सर से पांव तक सचमुच फौलाद का बना हुआ था। वो तकरीबन 7 फीट ऊंचा था। इसी की मुनासबत से वो चौड़ा और भारी भरकम भी था। अगर इस जैसे 2 अदद रोबोट शाना बशाना खड़े हो जाते तो कॉरिडोर से गुजरने की जगह बंद हो जाती। उसके फौलादी चेहरे पर आंखों की जगह 2 नीले रंग के शीशे नजर आ रहे थे। उसके सामने का तमाम मंजर उन शीशों में दिखाई दे रहा था। इसका मतलब यही था कि टीवी सिस्टम से उसकी आंखें बनाई जाती हैं। वो इन्हीं आंखों से सामने की तरफ देख रहा था, मगर हम उसे नजर नहीं आ रहे थे। अचानक उसके अंदर से गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। फिर उसके फौलादी जिस्म के अंदर से एक स्पीकर ऑन हुआ। कोई बोल रहा था, हेलो फरहाद, तुम मुझसे छुप नहीं सकोगे। देखो, मैं तुम्हारा सुपर मास्टर हूं। मेरे सामने आओ और एक गुलाम की तरह अदब से मेरे सामने घुटने टेक दो। मैंने सोनिया की जानिब देखा। सोनिया आगे बढ़कर फौलादी इंसान के सामने चली गई। दोनों के दरमियान तकरीबन 10 गज का फासला था। वो स्टीन गन को संभालती हुई बोली, तुम्हारे जैसा सुपर मास्टर एक जनरेटर का मोहताज होता है। बिजली के बगैर न तो तुम हमें देख सकते हो और न ही इसके बगैर हम पर काबू पाने की कोशिश कर सकते हो। मैं अभी तुम्हारे देखने की कुव्वत छीन लेती हूं। यह कहकर उसने फायरिंग शुरू कर दी। इससे पहले ही फौलादी इंसान की दोनों हथेलियां अपने आंखों के सामने आ गईं। इस ट्रेन गन से निकलने वाली गोलियां उसके फौलादी हथेलियों से जाकर कहीं और ठनाठन बजती हुई इधर उधर बिखर गईं। उसकी हथेलियों का कुछ नहीं बिगड़ा। सोनिया उसकी आंखों पर फायरिंग करके उसे अंधा बना देना चाहती थी, मगर वो भी अपनी आंखों की हिफाजत करना जानता था। वो हथेलियों की आड़ से देखता हुआ बोला, ये स्टेन गन जैसे खिलौने फेंक दो, मुझ पर कोई असर नहीं होगा। सोनिया, इस बार तुम जिंदा नहीं बचोगी। पहले मैं फरहाद की वजह से तुम्हें छूट दे रहा था, मगर अब तुमसे ही निमट लेता हूं। वो कहकहे लगाता हुआ आगे बढ़ा, मगर उसके अपने जिस्म का वजन बहुत ज्यादा था।
वो अपना तवाज़ुन संभाल कर पहले अपना एक कदम आगे बढ़ाता था, फिर उसे जमीन पर रखकर दूसरा कदम उठाते वक्त फिर अपने तवाज़ुन का ख्याल रखता। इस तरह उसे एक कदम आगे बढ़ने के लिए कम से कम 20-25 सेकंड लग जाते थे, मगर अपनी सुस्त रफ्तारी के बावजूद वो बड़ा ही भयानक लग रहा था। उसने कहकहों के दौरान कहा, फरहाद कहाँ छुपा है? उसे भी अपने पहलू में बुला लो। मैं भी सामने आकर सोनिया के शाना बशाना खड़ा हो गया। हम दोनों के हाथों में स्टेन गनें थी, मगर उसके लिए वो महज खिलौना थी। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है, ये देखो। उसने अपना दाहिना हाथ दाएं तरफ की दीवार पर जोर से मारा। देखते ही देखते वो दीवार हिल सी गई। उसका वो हाथ कोहनी तक दीवार के अंदर घुस गया था। उस हिस्से की ईंटें इधर से उधर गिरी, फिर वो हाथ बाहर आ गया। मैंने दिल ही दिल में कहा, इस तरह तो ये हमारा कचूमर निकाल देगा। अगर ये मुझे और सोनिया को मिलाकर अपनी हथेलियों में दबोच ले तो हम दोनों का इस तरह भुरता बन जाएगा कि औरत और मर्द की पहचान ही खत्म हो जाएगी। उसकी एक हथेली बदस्तूर अपनी आंखों पर साया किए हुए थी और हमें गोली चलाने का मौका नहीं मिल रहा था। उसने बड़ी सफाकी से कहकहा लगाते हुए कहा, मैं तुम दोनों की टांगें चीर कर 4 हिस्सों में तकसीम कर दूंगा। यह कहते ही वो फिर आगे बढ़ने लगा। हम उसकी रफ्तार का अंदाजा करते हुए पीछे हटने लगे। वो हमें पकड़ नहीं सकता था, मगर हम भी जान बचाकर भागने नहीं आए थे। हमें किसी ना किसी तरह रिकॉर्ड रूम तक पहुंचना था। हम पीछे हटते हुए दूसरे कॉरिडोर की तरफ मुड़ गए। वहां भी बल्ब रोशन थे। अचानक ही मुझे तदबीर सूझ गई। मैंने सोनिया के शाने पर हाथ रखकर कहा, फिलहाल इससे बचने का एक ही तरीका है, आओ हम इन कुमकुमों को बुझा दें। यह कहते ही मैंने दूर दूर तक नजर आने वाले बल्ब पर फायरिंग शुरू कर दी। सोनिया ने पलटकर दूसरी तरफ के कुमकुमों पर गोलियों की बौछार कर दी। जब वो फौलादी इंसान हमारे कॉरिडोर की तरफ मुड़ने के लिए आया तो वहां अंधेरा हो चुका था। हमें उसकी गुर्राहट सुनाई दी। वो कड़ी लहजे में बोला, फरहाद, बहुत ज्यादा चालाक बनने की कोशिश ना करो। तुम अंधेरा करने के बाद भी अपने सुपर मास्टर तक नहीं पहुंच सकोगे। मैं पंजों के बल चलता हुआ जरा सी भी आहट किए बगैर उसके करीब पहुंच गया, फिर दीवार से लगकर आहिस्ता आहिस्ता सरकता हुआ उसके पीछे चला गया। उस वक्त वो कह रहा था, सुपर मास्टर नादान नहीं है। मैं समझता था कि तुम इस तरह तारीकी फैलाकर फिर मुझे बेबस और मजबूर बनाने की कोशिश करोगे, लेकिन मेरे पास टॉर्च है। ये देखो। अंधेरे में गिरर गिरर की आवाज उभरने लगी। उसकी खोपड़ी से कोई चीज घूमती हुई उभर रही थी और टॉर्च की तरह रोशन होकर चारों तरफ रोशनी फेंक रही थी, मगर उसकी आंखें हम इंसानों की तरह सिर्फ सामने ही देख सकती थीं। रोशनी होते ही उसे सिर्फ सोनिया नजर आई। उसने गुर्रा कर पूछा, फरहाद कहां है? मैं यहां हूं। यह कहते ही मैंने उछलकर पूरी कुव्वत से उसकी कमर पर एक लात मारी। वो जरा सा लड़खड़ा गया। अगर वह कोई गोश्त पोस्ट का इंसान होता तो मेरी लात खाने के बाद जमीन चाटता हुआ नजर आता, मगर वो लड़खड़ाने के बाद फौरन ही संभल गया और अब हुर्रा कर मेरी तरफ पलट रहा था। मेरी तरफ पलटने में भी काफी वक्त सर्फ हो रहा था। जब उसने पूरी तरह घूमकर मेरी तरफ देखा तो उसी वक्त सोनिया ने उछलकर उसकी कमर पर जोर की लात मारी। अगर तुम सुपर मास्टर हो तो यह शर्म से डूब मरने का मकाम है कि हमसे लाते खा रहे हो। इस बार वो सोनिया की तरफ पलटने के बजाय खुर्राते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैंने उसके सर पर घूमने वाली टॉर्च पर फायरिंग की, मगर उसकी एक हथेली आंखों की हिफाजत कर रही थी और दूसरी हथेली से वो टॉर्च की हिफाजत कर रहा था। मेरी फायरिंग का कोई नतीजा न निकला, मगर सोनिया ने उसकी पुश की जानिब से फायरिंग की। जितनी देर में वो अपनी हथेली पीछे की तरफ ले जाता, इतनी देर में वो गोल घूमती हुई टॉर्च गोलियों की जद में आ चुकी थी। फिर एक बार तारीकी छा गई। वो फौलादी मुजस्समा मेरी ही तरफ बढ़ता आ रहा था। उसके भारी भरकम कदमों की आवाज से साफ पता चल जाता था कि उसका रुख किस तरफ है। मैंने अंदाजे से एक बार फिर उसकी आंखों की तरफ फायरिंग की। इस बार उसकी आंखों के शीशे चकनाचूर हो गए। फिर उनके अंदर बिजली का कोई तार जलने लगा। आग के नन्हे से शोले मुझे दूर से दिखाई दे रहे थे। उसके बाद उसके अंदर से पटाखों जैसी आवाजें आने लगीं। शायद उसके अंदर की कोई चीज टूट रही थी। सोनिया उसके पीछे से बहुत दूर चली गई थी। मैं भी उसके सामने से दूर हट गया। अब उसके अंदर से किसी किस्म की गैस निकल रही थी, जैसे स्टीम इंजन से भाप निकलने की आवाज आती है, बस वैसी ही आवाज आ रही थी। जैसे जैसे गैस निकलती जा रही थी, वो मुजस्समा आहिस्ता आहिस्ता जमीन की तरफ झुकता जा रहा था। फिर वो एकदम से फर्श पर औंधा हो गया। बेजान मुजस्समा, जिसे वक्ती तौर पर जिंदगी मिली थी, वो मर चुका था।
ہم تھوڑی دیر تک انتظار کرتے رہے، پھر میں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ میں نے اسٹین گن کو آگے بڑھا کر اس کے جسم کا ذرا سا حصہ سرکایا تو وہ دوسری طرف خاموشی سے سرک گیا۔ پھر میں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ایک ٹھوکر ماری۔ وہ واقعی مردہ ہو چکا تھا۔ سونیا اس پر چڑھ کر اسے قدموں سے رونتی ہوئی میرے پاس آئی۔ اس نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، پتہ نہیں یہ شیطان اور کیسے کیسے حربے استعمال کرے گا، بہت سنبھل کر آگے بڑھنا چاہیے۔ تمہاری یہ باتیں بھی وہ شیطان سن رہا ہوگا۔ الو کا پٹھا کہہ رہا تھا کہ اس جزیرے میں لوگ اس کی مرضی سے پیدا ہوتے ہیں اور اسی کے حکم سے مر جاتے ہیں۔ اب یہ ماننا پڑتا ہے کہ کوئی بہت بڑی طاقت ہے جو ہمیں اس شیطان سے بچا رہی ہے۔ ہاں فرہاد، اس اندیکھی طاقت کا نام ہی خدا ہے، مگر افسوس کہ تم خدا کو بھول چکے ہو۔ میں کیا کروں جبکہ میں خود کو بھی نہیں پہچان رہا ہوں۔ اس کے باوجود اب میں اس خدا کو تسلیم کر رہا ہوں۔ رفتہ رفتہ میں اس کی عظمت کو بھی سمجھ لوں گا۔ ہم دونوں پھر اس روبوٹ پر چڑھ کر اس پر سے گزرتے ہوئے عمارت کے روشن حصے کی طرف بڑھنے لگے۔ دور کسی کوریڈور سے آنے والی روشنی ہماری رہنمائی کر رہی تھی۔ ہم دائیں طرف مڑتے ہوئے دوسری سمت بڑھنے لگے۔ ذرا آگے جا کر میں رک گیا، پھر سونیا کی طرف منہ کر کے اس کے کان میں آہستہ سے کہا، وہ کم وقت ہماری باتیں سن لیتا ہے۔ ہم روشنیوں کو تو بجھا سکتے ہیں مگر اپنی آواز کو اس تک پہنچنے سے نہیں روک سکتے۔ سونیا نے منہ پھیر کر میرے کان کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ ہمارے چاروں طرف سے قہقہے سنائی دینے لگے۔ کہیں چھپے ہوئے اسپیکر سے سپر ماسٹر کہہ رہا تھا، بیٹے فراد، تمہارا دماغ صرف مجھ تک پہنچ سکتا ہے، اسے میں نے بیکار کر دیا ہے۔ اب تمہارا دماغ یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس وقت میں کہاں ہوں اور کس طرح اپنی حفاظت کر رہا ہوں۔ سونیا نے سر اٹھا کر اونچی آواز میں کہا، شیطان کے بچے، میرے پاس تو سوچنے کے لیے عقل ہے۔ میں ثابت کر سکتی ہوں کہ تو اسی عمارت میں کہیں چھپا ہوا ہے۔ کیسے ثابت کرو گی؟ سونیا نے جواب دیا، یہ تو سامنے کی بات ہے کہ بجلی فیل ہوتے ہی تو بھی فیل ہو گیا تھا اور تیری آواز بھی مر گئی تھی۔ اب اسی عمارت میں دوسرے جنریٹر کو آن کرنے کے بعد تو پھر بکواس کر رہا ہے، ہمیں فریب دینا چاہتا ہے کہ بظاہر خود یہاں موجود نہیں ہے۔ ہم تجھے صورت شکل سے نہیں پہچانتے ہیں، مگر یاد رکھ، یہاں جو بھی زندہ نظر آئے گا ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے سر ہلا کر کہا، یہاں مرنے والوں کی فہرست میں وہ شیطان بھی انجانے طور پر شامل ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر میں سونیا کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ جب ایک روشن کوریڈور قریب آیا تو میں نے سونیا کے کان میں سرگوشی کی، جہاں بھی روشنی نظر آئے گی ہم وہاں قمقموں پر فائرنگ کرتے ہوئے چلے جائیں گے تاکہ وہ ہمیں اسکرین پر نہ دیکھ سکے۔ سونیا نے اسبات میں سر ہلایا۔ میں نے آگے بڑھ کر دیوار سے لگ کر سرکتے ہوئے روشن کوریڈور کی جانب دیکھا، وہاں بھی ویرانی تھی۔ میں نے ذرا اور آگے بڑھ کر دیکھا، اسی وقت اسپیکر سے آواز آئی، بزدلوں کی طرح جھانک کر کیا دیکھ رہے ہو؟ سامنے چلے آؤ۔ میں اچھل کر سامنے آیا، پھر فوراً ہی دور تک نظر آنے والے قمقموں پر فائرنگ شروع کر دی۔ سونیا کی اسٹین گن سے بھی گولیاں برس رہی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے چاروں طرف تاریکی پھیل گئی۔ اس تاریکی میں اس کی گرجتی ہوئی آواز سنائی دی، یو نانسنس، بلڈی فول، کیا تم دونوں اندھیرے میں مرنا چاہتے ہو؟ ہم نے کوئی جواب نہیں دیا، چپ چاپ آگے بڑھتے چلے گئے۔ آگے ایک دروازہ تھا، وہ اندھیرے میں اس لیے نظر آ گیا کہ اس کے ساتھ والی کھڑکی کے اندھے شیشے روشن تھے۔ کمرے کے اندر روشنی تھی، وہاں یقیناً کچھ لوگ ہو سکتے تھے۔ میں اور سونیا دروازے کے دونوں طرف دیوار سے لگ کر کھڑے ہو گئے۔ سونیا نے دیوار پر لگے ہوئے بٹن کو دبایا تو دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ اسی وقت عمارت کے باہر فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ شاید رمنا اور ایرج دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے اور انہیں عمارت کے اندر آنے سے روک رہے تھے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے گولیاں چل رہی تھیں۔ اتنے میں اسپیکر سے غراہٹ سنائی دی، اچھا تو تم دونوں نے باقاعدہ اپنی فوج بنا لی ہے۔ عمارت کے باہر میرے آدمیوں کا راستہ روکا جا رہا ہے، مگر اس جزیرے میں تمہارے کتنے مددگار ہیں؟ میرے گارڈز ابھی تھوڑی دیر میں ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ ہم خاموشی سے اس کی باتیں سنتے رہے۔ وہ چاہتا تھا کہ میں جواب میں کچھ کہوں اور کہنے کے دوران اپنے ساتھیوں کی تعداد بتا دوں کہ باہر میرے کتنے حمایتی ہیں۔ ہماری خاموشی پر اس نے جھنجھلا کر کہا، کہاں مر گئے؟ بولتے کیوں نہیں؟ میں جانتا ہوں تم دونوں دروازے کے پاس ہو اور وہ دروازہ کھل چکا ہے۔
क्या तुम अंदर जाने की जुर्रत करोगे? मैंने बुलंद आवाज में कहा, सुपर मास्टर, मैं तुमसे और तुम्हारे आदमियों से कहता हूं कि अपने हथियार फेंक कर दोनों हाथ अपने सरों पर रखकर बाहर आ जाएं। अगर मैं अंदर आने पर मजबूर हो गया तो इस हॉल में कदम रखने से पहले ग्रेनेड के धमाके करूंगा। अगर तुम्हारे आदमी ग्रेनेड फेंकेंगे तो हमें अपने बचाव के लिए यहां भागने की काफी जगह है, मगर तुम लोगों को फरार का रास्ता नहीं मिलेगा। थोड़ी देर के लिए फिर खामोशी छा गई। उसके बाद सुपर मास्टर की आवाज सुनाई दी, ग्रेनेड फेंकने की हिम्मत न करना। तुम पहले ही इस इमारत को और बहुत सी कारामद मशीनों को नुकसान पहुंचा चुके हो। तो फिर मैं हुक्म देता हूं कि हथियार फेंक कर बाहर आ जाओ। फरात, तुम्हारी शामत आ गई है। देखो, बाहर फायरिंग बंद हो चुकी है। इसका मतलब यही है कि तुम्हारे मुट्ठी भर आदमी मारे गए हैं। यह भी हो सकता है कि तुम्हारे आदमी दुम दबाकर भाग गए हों। उसी वक्त इमारत के अंदरूनी हिस्से में कहीं दूर कदमों की चाप सुनाई थी। स्पीकर से गरज कर कहा गया, हॉल्ट, तुम कौन हो और किससे मिलना चाहते हो? इसके जवाब में दूर से रमना की आवाज सुनाई दी, फरहाद, सोनिया, तुम दोनों कहां हो? मुझे आवाज दो, मैं उस तरफ आ रही हूं। मेरे और सोनिया के दरमियान जो दरवाजा खुला हुआ था वो थोड़े वक्फे के बाद बंद हो चुका था, क्योंकि बटन दबाने के बाद उसे हाथों से खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुद ब खुद खुलता था और थोड़े वक्फे के बाद आप ही आप बंद हो जाता था। सोनिया ने दरवाजे से गुजरकर मेरे करीब आते हुए धीमी आवाज में कहा, टॉर्च मुझे दो, मैं रमना को लेकर यहां आती हूं। मैंने उसे टॉर्च दे दी। फिर वो अंधेरे में मुझसे कब दूर हुई ये पता न चला। मैं दीवार से लगा खामोश खड़ा रहा। जरा देर बाद स्पीकर से फिर आवाज सुनाई दी, फरहाद, खामोश क्यों हो गए? रमना तुम्हें पुकार रही है, उसे जवाब दो। मैंने हंसते हुए कहा, जवाब देने की क्या जरूरत है? क्या तुम नहीं जानते कि सोनिया रमना को सूंघते हुए खुद जवाब बनकर उसके पास पहुंच जाएगी? तुम तारीख स्क्रीन पर घूरते रहो, तुम्हें कुछ नजर नहीं आएगा। उसकी आवाज सुनाई दी। स्क्रीन पर कभी कभी टॉर्च की रोशनी इधर से उधर लहराती है, मगर समझ में नहीं आता कि वो किस कॉरिडोर से गुजर रही है। तुम दोनों बहुत चालाकी से और बहुत ही मोहतात अंदाज में मेरे करीब नहीं बल्कि अपनी मौत के करीब पहुंचने वाले हो। मैंने फिर हंसते हुए तंजिया अंदाज में कहा, रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। क्या अब भी तुम्हें यकीन नहीं आया कि इस इमारत के बाहर तुम्हारे आदमियों को शिकस्त नसीब हो रही है? अगर हमें नाकामी होती तो रमना घबराई हुई हमें तलाश करती, मगर उसकी आवाज और उसका लहजा बता रहा है कि वो मुतमईन है। मेरी बात दुरुस्त निकली। उसी वक्त सोनिया मेरे करीब आई और उसके दो साथियों को लेकर आ गई। रमना ने तारीकी में मेरा बाजू पकड़कर मुझसे कहा, बहुत देर से तुम लोगों की कोई खबर नहीं मिली, इसीलिए मैं दो साथियों को लेकर यहां तुम्हें तलाश करने आ गई। मैंने पूछा, मुझे बाहर की सिचुएशन बताओ। बाहर अभी तक हमारा पल्ला भारी है। सुपरमास्टर के मुसल्ला जवान पीछे हट गए हैं। कितने ही दुश्मनों की लाशें पड़ी हुई हैं और अब वो बहुत ज्यादा मोहतात होकर प्लानिंग कर रहे हैं। तुम बताओ कि मास्टर का कोई पता चला? स्पीकर से सुपरमास्टर की आवाज सुनाई दी, रमना, तुम भी आस्तीन का सांप ही निकली, इसीलिए मैंने तुम पर सख्त पहरा लगा दिया था। मुझे शुबा हो गया था कि तुम फरहाद का साथ दोगी। अच्छी बात है, जरा सब्र करो, मैं तुम्हें शिकारी कुत्तों के सामने डलवाऊंगा। फिर वो बुलंद आवाज से इमारत के बाहर खड़े हुए मुसल्ला नौजवानों को मुखातिब करने लगा। शायद इस मकसद के लिए इमारत की छत पर स्पीकर लगा दिए गए थे। वो कह रहा था, मेरे वफादार सिपाहियों, मैं तुम्हारा सुपर मास्टर बोल रहा हूं। हिम्मत ना हारो, तुम्हारा सुपर मास्टर मोम का बना हुआ नहीं है। मैंने फरहाद और सोनिया को गिरफ्तार कर लिया है। अभी रमना इमारत के अंदर आई है, वो भी गिरफ्तार हो चुकी है। यही मौका है, फौरन आगे बढ़ो और इमारत में खड़े हुए मुट्ठी भर गद्दारों को खाक में मिला दो। उसने ये झूठ बोलकर जबरदस्त चाल चली थी। उसके यकीन दिलाते ही अचानक फायरिंग शुरू हो गई। रमना ने अपने एक साथी से कहा, फौरन दौड़ते हुए जाओ और अपने साथियों तक ये खबर पहुंचाओ कि सुपर मास्टर झूठ बोल रहा है। हम सब उसकी कैद में नहीं हैं, बल्कि अब उससे टकराने ही वाले हैं। उसका साथी टॉर्च लेकर वहां से दौड़ता चला गया। मैंने बुलंद आवाज से कहा, सुपर मास्टर, अब मैं 5 तक गिन रहा हूं। अगर तुम अपने साथियों के साथ निहत्ते बाहर नहीं आओगे तो फिर मैं ग्रेनेड के धमाके कर दूंगा। 1, 2,
3। सोनिया ने बटन दबाकर फिर उस दरवाजे को खोल दिया था। मास्टर की आवाज आई, ठहरो, मैं नहीं चाहता कि तुम यहां मशीनों की तबाही करो, हम बाहर आ रहे हैं। उसकी बातों से उसकी मक्कारी जाहिर हो रही थी। मैं कभी यकीन नहीं कर सकता था कि वो इतनी आसानी से शिकस्त तस्लीम करके हमारे सामने आ जाएगा, मगर मैं मसलहतन खामोश रहा। 1 मिनट के बाद ही हॉल के दरवाजे से 3 शख्स के बाद दीगरे बाहर आए। उन्होंने अपने हाथ उठाकर अपने सरों पर रख लिए थे। सोनिया ने बाहर आने वाले पहले शख्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, फरहाद, तुम भूल चुके हो, इसलिए मैं बता रही हूं। यह मास्टर साइमन है। हॉल के अंदर से आने वाली रोशनी में वो तीनों नजर आ रहे थे। उसने दूसरे शख्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह बहुत बड़ा साइंसदान है, यहां की खतरनाक मशीनों को ऑपरेट करता है। हां, मैं इस शैतान को कभी नहीं भूल सकती। इसने फरहाद को ज़हनी झटके पहुंचाए थे और मेरे फरहाद की याददाश्त से मुझे भी भुला दिया था। मगर वो तीसरा शख्स कौन था? हम सब उसकी तरफ देखने लगे। उसका आधा चेहरा दाढ़ी मूंछों से छुपा हुआ था, आंखों पर काले शीशों की ऐनक थी और फ्लैट हेड पेशानी पर झुकी हुई थी। सोनिया ने उसकी शनाख्त की। फरहाद, यह हुलिये से सुपर मास्टर मालूम होता है। मैंने मास्टरों की अहम मीटिंग में अक्सर इसे देखा है। मीटिंग के दौरान अगर बोलने की जरूरत पेश आती थी तो यह जबान से कुछ नहीं कहता था, बल्कि अपना फैसला कागज पर लिख कर दे देता था। हमने कभी इसे बोलते नहीं सुना। तुम इससे पूछो कि आया ये आज भी बोलेगा या नहीं। रमना का एक साथी उन तीनों की तलाशी ले रहा था, फिर मुतमईन होकर एक तरफ को हट गया। मैंने उस तीसरे शख्स से पूछा, क्या सबूत है कि तुम सुपर मास्टर हो? वो गूंगे की तरह मुंह से आवाजें निकालकर हाथ के इशारे से कहने लगा कि वो बोलने से माजूर है। मैंने स्टेन गन के दस्ते से उसके मुंह पर एक ज़रब लगाई। शैतान के बच्चे, अगर तुम गूंगे हो तो स्पीकर के जरिए तुम्हारा बाप बोल रहा था। मार खाते ही उसके मुंह से खून उबलने लगा। वो दोनों हाथों से मुंह को दबाकर फर्श पर बैठने लगा। सोनिया ने उसे एक ठोकर मारकर कहा, यहां तुम में से किसी को बैठने या मुंह फेरने या एक दूसरे से बातें करने की इजाजत नहीं है। चुपचाप खड़े रहो। साइमन ने आजिज़ी से कहा, सोनिया, अभी तुम एतराफ कर चुकी हो कि तुमने सुपर मास्टर को कभी बोलते नहीं देखा। तुम लोगों को यकीन कर लेना चाहिए कि यह वाकई गूंगा है। स्पीकर से मिस्टर रॉबर्ट बोल रहे थे। साइमन ने साइंसदान रॉबर्ट की तरफ इशारा किया। रॉबर्ट ने एतराफ किया कि इतनी देर से वही बकवास कर रहा था। जब कभी जरूरी अहकामात होते तो ये गूंगा सुपर मास्टर उन अहकामात को लिखकर रॉबर्ट के सामने पेश कर देता था। रॉबर्ट उस तहरीर को माइक पर दोहराता था। रमना ने कहा, अभी इस बात की तस्दीक हो जाएगी। हम अभी अंदर जाकर देखेंगे, क्योंकि यहां से भागने का रास्ता नहीं है। सुपरमास्टर किसी चोर दरवाजे से निकलना चाहेगा तो बाहर हमारे साथी उसे पकड़ लेंगे। मैंने कहा, ठीक है, पहले मैं अंदर जाता हूं। नहीं, पहले मैं जाऊंगी, सोनिया ने कहा। हम दोनों के फैसला करने से पहले ही रमना दौड़ती हुई अंदर चली गई। अंदर पहुंचते ही उसने चारों तरफ घूमकर देखा और फिर कहा, यहां कोई नहीं है, मगर ठहरो, मुझे मशीनों के पीछे झांक कर देख लेने दो। उसके पीछे उसका साथी भी अंदर चला गया। रमना ने उसे डांट कर कहा, तुम वापस जाओ। नहीं रमना, अगर एरिज को पता चल गया कि हमारी मौजूदगी में तुम खतरात का सामना कर रही थी तो वो मेरी गर्दन उड़ा देगा। मुझे अफसोस है कि इस वक्त मैं तुम्हारा हुक्म नहीं मान सकता। तुम पीछे हट जाओ या फिर मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। मैं और सोनिया उनकी बातें सुनते रहे, मगर अंदर न जा सके, क्योंकि बाहर खड़े हुए तीनों कैदियों की निगरानी भी लाजमी थी। हॉल के अंदर वो दोनों मशीनों के पीछे झांक कर देख रहे थे कि अचानक ही एक मशीन के पीछे से कोई निकलकर दूसरे दरवाजे की तरफ भागने लगा। रमना के साथी ने उस पर छलांग लगाई, लेकिन मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। भागने वाला बहुत फुर्तीला था। जैसे ही वो दूसरे दरवाजे की तरफ पहुंचा, रमना ने फायर करते हुए धमकी दी, रुक जाओ, तुम रिवॉल्वर की जद में हो। उसे रुकना पड़ा। उसने दोनों हाथ उठाकर रमना की तरफ पलट कर देखा तो हमने उसे पहचान लिया। वो जूडो कराटे का खतरनाक फाइटर शोजेफ था। मेरा और सोनिया का ध्यान सिर्फ चंद लम्हों के लिए शोजेफ की तरफ भटक गया था। हमारी गफलत से फायदा उठाकर वो तीनों हम पर पल पड़े। स्टेन गनें हमारे हाथों से निकल गईं। दाढ़ी वाले सुपर मास्टर ने मुझ पर हमला किया था। मास्टर साइमन सोनिया से उलझ गया था। साइंसदान रॉबर्ट एक बेजरर सा आदमी था, इसलिए वो घबरा कर यह तमाशा देख रहा था कि मैं और सोनिया किस तरह उसके मास्टरों की पिटाई कर रहे हैं। एक ही मिनट के अंदर मास्टर साइमन और वो नकली सुपर मास्टर हमारे हाथों बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े।
इतने में शोजेब की ललकार सुनाई दी, फराद और सोनिया, तुम दोनों अपने अपने हाथ ऊपर उठा लो, वरना रमना मारी जाएगी। हमने पलटकर देखा तो शोजेब ने अपने एक बाजू में रमना की गर्दन दबोच रखी थी। रमना के हाथ में अब रिवॉल्वर नहीं था। पता नहीं वो किस तरह उसके काबू में आ गई थी। शोजेब ने उसकी गर्दन पर अपनी गिरफ्त को मजबूत करते हुए कहा, चुपचाप अंदर आ जाओ। अगर तुम में से किसी ने जरा भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मेरे बाजू के एक झटके से रमना की गर्दन टूट जाएगी। मैंने बेबसी से रमना की तरफ देखा, फिर मेरी नजरें फर्श पर गईं। उनसे 2 कदम के फासले पर रमना का रिवॉल्वर पड़ा हुआ था। शोजेब कनखियों से उस रिवॉल्वर की तरफ देख रहा था। मैं एक ही छलांग में शोजेब तक पहुंच सकता था, मगर इतनी सी देर में वो खतरनाक फाइटर रमना की गर्दन को एक ही झटका देकर उसे खत्म कर देता। शोजेब ने कहा, फराद, अब मैं तुम्हें हकीकत बताऊं। मैं सुपर मास्टर के एक वफादार गुलाम की हैसियत से इस इमारत में रहता हूं, और यही गुलाम सबका सुपर मास्टर है। हम चौंक कर उसका मुंह तकने लगे। उसने कहकहा लगाते हुए कहा, वो दाढ़ी वाला सुपर मास्टर मेरा डमी है। मैं इसको सुपर मास्टर बनाकर इसे अपने खास मातहतों के सामने पेश करता हूं और खुद इसका गुलाम बनकर इसके साथ रहता हूं। सोनिया ने उसे गहरी नजरों से देखते हुए पूछा, इस बात का क्या सबूत है कि तुम सुपर मास्टर हो? मुझे यह साबित करने की जरूरत ही क्या है। मैं अपनी जहानत और सलाहियतों से जब चाहता हूं कभी गुलाम बन जाता हूं और कभी आका बनकर हुक्म चलाता हूं। मैंने रिवॉल्वर तक पहुंचने के लिए उसे मजीद बातों में उलझाया। तुम खुद को बेनकाब करने के बाद क्या यहां से बचकर निकल जाओगे? हां, बड़ी आसानी से निकल जाऊंगा। अगर तुम लोग मेरे रास्ते में आओगे तो जानते हो मैं क्या करूंगा? ये करूंगा। ये कहते ही उसने एक झटके से रमना को एक तरफ फेंक दिया और पलक झपकते ही रिवॉल्वर पर छलांग लगा दी। मैं गाफिल नहीं था। मैंने भी उसी वक्त रिवॉल्वर पर छलांग लगाई थी। और तो और सोनिया भी फुर्तीली साबित हुई। नतीजा यह हुआ कि हम तीनों रिवॉल्वर के पास आकर टकरा गए। रिवॉल्वर हमारे नीचे दब गया था। मैंने हाथ बढ़ाकर रिवॉल्वर तक पहुंचने की कोशिश की तो शोजेब ने मुझे आर्म लॉक के दांव में भेज लिया। बड़ा खतरनाक दांव था। तकलीफ की शिद्दत से मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरा बाजू शाने से उखड़कर अलग हो जाएगा। मगर उसी वक्त उसकी चीख सुनाई थी। बाद में पता चला कि सोनिया उसकी गर्दन का गोश्त नोच कर ले गई थी। वो तकलीफ की शिद्दत से कर्राता हुआ दूसरी तरफ फर्श पर उलट गया। मैं रिवॉल्वर उठाकर अपना बाजू सहलाने लगा। कमबख्त ने मेरे बाजू की हड्डी तोड़ने की बड़ी खतरनाक कोशिश की थी। सोनिया ने अपने नाखूनों के पंजों के साथ दोबारा शोजेब पर हमला किया, मगर इस बार वो उससे धोखा खा गई। उसके दांव में आकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। मैंने रिवॉल्वर की नाल को शोजेब की कनपटी पर रखते हुए कहा, बस करो मास्टर, इस वक्त हम लड़ने में वक्त जाया नहीं करना चाहते। वो मजबूरन सोनिया को छोड़कर फर्श पर से उठ गया। मैंने कहा, मेरी उंगली ट्रिगर पर है, तुम जरा सी भी हरकत करोगे तो जहन्नुम में पहुंच जाओगे। उस वक्त तक रमना माइक के पास पहुंच गई थी और इमारत के बाहर खड़े हुए साथियों को मुखातिब कर रही थी। हेलो एरज, हम सब यहां खैरियत से हैं। सिचुएशन हमारे काबू में आ रही है। तुम हमारी फिक्र ना करना। अभी थोड़ी देर में सुपर मास्टर को मजबूर करेंगे कि वो अपने आदमियों को हथियार फेंकने के लिए कह दे। उस वक्त तक तुम लोग अपने मोर्चे पर साबित कदमी से जमे रहो। मैंने शोजेब की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम सुपर मास्टर हो तो वाकई कमाल के आदमी हो। इतने दिनों तक खुद गुलाम बनकर दूसरों को गुलाम बनाते रहे। तुम देख रहे हो कि इस इमारत के अंदर और बाहर हमारा पल्ला भारी है, लिहाजा सबसे पहले इस बात का जवाब दो कि रिकॉर्ड रूम कहां है। वो जवाब देते हुए हिचकिचाने लगा। मैंने दोबारा गरज कर पूछा तो उसने अचानक ही मुझ पर हमला कर दिया। मैं फौरन ही उछलकर दूसरी तरफ हट गया। वो हमला करने की झोंक में अपने सामने वाली मशीन से टकरा गया। फौलादी मशीन से टकराते ही वो चीखता हुआ फर्श पर गिर पड़ा। उसका चेहरा लहूलुहान हो गया था और वो जख्मी दरिंदे की तरह गुर्रा रहा था। मैंने कहा, अगर तुम सुपर मास्टर हो तो इतनी आसानी से काबू में नहीं आओगे, इसलिए मेरी तरफ से एक गोली का तोहफा कबूल करो। यह कहते ही मैंने एक फायर किया। उसके हलक से एक भयानक चीख निकली। वो अपनी बाएं रान को थामकर तकलीफ की शिद्दत से बिलबिलाने लगा। मैंने बड़ी सफाकी से कहा, मैं तुम्हें पहले भी वार्निंग दे चुका था कि जरा सी भी हरकत करोगे तो जहन्नुम में पहुंच जाओगे। अब तुम वहां से उठने के काबिल नहीं हो। सीधी तरह बता दो कि रिकॉर्ड रूम कहां है। उसने पहले कर्राते हुए दीवार घड़ी की तरफ देखा, फिर उसने जवाब दिया, रमना के दाएं तरफ जो छोटी सी मशीन है उसके ऊपर लगे हुए ओ का बटन दबाने से सामने वाली दीवार खुद ब खुद हट जाएगी। उस दरवाजे के पीछे रिकॉर्ड रूम है।
उस वक्त हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि वो रिकॉर्ड रूम का पता बताने से पहले घड़ी की तरफ क्यों देख रहा था। इसके बावजूद रमना ने मोहतात होकर कहा, फरहाद तुम और सोनिया स्टेन गन के साथ तैयार रहो, मैं इस मशीन का बटन दबाती हूं, अगर कोई खतरा पेश आया तो फौरन गोलियां चला देना। सोनिया वो दोनों स्टेन गनें उठाकर ले आई थी जिन्हें हम लड़ाई के दौरान हॉल से बाहर छोड़कर आए थे। मैंने रिवॉल्वर को जेब में रखकर एक स्टेन गन उससे ले ली। हमारे मुस्तैद होते ही रमना ने मशीन के उस मखसूस बटन को दबा दिया। अचानक ही सामने वाली दीवार में गड़गड़ाहट सी पैदा हुई। फिर दीवार का एक हिस्सा दरवाजे की तरह एक तरफ को सरक गया। खुले हुए हिस्से से रिकॉर्ड रूम का मंजर दिखाई दिया। अंदर की दीवारों से लगी हुई बड़ी बड़ी आनी अलमारियां नजर आ रही थीं। मैंने पलटकर शौज़िब से पूछा, इन अलमारियों की चाबियां कहाँ हैं? ये अलमारियां मखसूस नंबरों से खुलती हैं। वो सामने अलमारी के पास एक रजिस्टर रखा हुआ नजर आ रहा है। उस रजिस्टर में तमाम नंबर दर्ज हैं। सोनिया रिकॉर्ड रूम की तरफ बढ़ती हुई बोली, फरहाद तुम यहां ठहरो, पहले मैं उस रजिस्टर को चेक करती हूं। वो मेरा जवाब सुने बगैर रिकॉर्ड रूम में चली गई। उस कमरे में पहुंचकर उसने चारों तरफ घूम कर देखा। फिर वो मुतमईन होकर रजिस्टर के पास आई। उसे खोलकर मखसूस नंबरों के मुताबिक एक अलमारी खोलने लगी। नंबरों की तरतीब बिल्कुल दुरुस्त थी। अलमारी फौरन ही खुल गई। उसने पलटकर मुझे आवाज दी, फरहाद यहां आ जाओ, इस अलमारी में वाकई बहुत कुछ है। मैं तेजी से चलता हुआ रिकॉर्ड रूम में पहुंच गया। उसी वक्त फायरिंग की आवाज आई। इसके साथ ही रमना की चीख सुनाई दी। मैं सोनिया के करीब पहुंच चुका था। हम दोनों ही रमना की चीख सुनकर दरवाजे की तरफ वापस भागे, मगर वहां तक पहुंचने से पहले ही दरवाजा एक झटके से बंद हो गया। दीवार बराबर हो गई। हम दोनों दीवार पर हाथ मारकर चीखने लगे, रमना, रमना, तुम्हें क्या हो गया है? आवाज दो, दरवाजा खोलो। हम बार बार उसे आवाजें देते रहे। उसकी तरफ से कोई जवाब न मिला। एक बार फिर स्पीकर से कहकहा सुनाई दिया, फरहाद तुम चूहेदान में फंस गए हो, अब रमना तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेगी, वो मेरी गोली का निशाना बन चुकी है। मैंने चीख कर कहा, शैतान के बच्चे दरवाजा खोलो, फिर मैं तुमसे निमट लूंगा। जवाब में फिर कहकहा सुनाई दिया, अब तक तुम कितने ही सुपर मास्टर से निमट चुके हो। पहले दाढ़ी वाला सुपर मास्टर तुम्हारे सामने आया, फिर शौज़िब ने सुपर मास्टर बनकर तुमको बेवकूफ बनाने की कोशिश की। तुम्हारे रास्ते में इस तरह न जाने कितने सुपर मास्टर आते रहेंगे, मगर अफसोस कि अब तुम मौत के रास्ते पर लग गए हो। इस रिकॉर्ड रूम में तुम्हारे लिए एक टाइम बॉम्ब रखा गया है। इस वक्त मेरी घड़ी के हिसाब से इस बम को फटने के लिए सिर्फ 40 सेकंड रह गए हैं। गुड बाय फरहाद। मैं और सोनिया एकदम से घबराकर दरवाजे के पास से पलट गए और चारों तरफ तेजी से नजरें दौड़ाने लगे। हम मालूम करना चाहते थे कि वो टाइम बम कहां छुपा कर रखा गया है, मगर बदहवासी में वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। हम दोनों उछल उछल कर अलमारी के ऊपर देखने लगे। शायद वो किसी अलमारी के ऊपर छुपा कर रखा गया हो, मगर वो नजर नहीं आया। एक अलमारी के ऊपर छोटा सा रोशनदान नजर आया, लेकिन वो इतना छोटा था कि उसमें से सर निकल सकता था, मगर धड़ नहीं निकल सकता था। वहां से निकलकर भागना नामुमकिन था। उस कमरे में और कोई दूसरी खिड़की नहीं थी। चारों तरफ ठोस पथरीली दीवारें और आहनी अलमारियां नजर आ रही थीं। सोनिया फिर एक बार दीवार पर हाथ मार मार कर चीखने लगी, रमना, एरिज, हेल्प, हेल्प। वो मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन रमना हमेशा की नींद सो चुकी थी। इमारत के अंदर कोई हमारा हामी व मददगार नहीं था। एरिज अपने साथियों के साथ इमारत के बाहर था। इस कमरे में माइक नहीं था कि हम अपनी आवाज उस तक पहुंचा सकते। टिक टिक, हमारे दिल की धड़कनें टाइम बम की तरह टिक टिक किए जा रही थी। मेरी रिस्ट वॉच में सेकंड का कांटा बता रहा था कि मौत का धमाका होने के लिए सिर्फ 25 सेकंड रह गए हैं। टिक टिक, टिक टिक। रमना अपनी मौत से पहले हॉल में लगे माइक से एरिज को बता चुकी थी कि हम सब खैरियत से हैं। टिक टिक, टिक टिक। एरिज वगैरह हमारी खैरियत से मुतमईन थे। अब हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती थी। बाहर से मदद नहीं आ सकती थी और अंदर से हम निकल नहीं सकते थे। टिक टिक, टिक टिक। मैं सुपर मास्टर नहीं था। टिक टिक। मैं ठोस दीवारों को तोड़ नहीं सकता था। मैं और सोनिया इन पत्थरों की दीवारों से सिर्फ सर टकरा रहे थे। टिक टिक, टिक टिक। कोई हमारी मदद करे, कोई हमें बताए कि मौत की इस काल कोठरी से हम किस तरह निकल सकते हैं।
صرف 15 سیکنڈ رہ گئے تھے اور یہ 15 سیکنڈ پلک جھپکتے ہی گزرنے والے تھے۔ وقت کے پاؤں موت کی وادی کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ موت ٹک ٹک کی تال پر ناچ رہی تھی۔